No, we need to do that if we're going to finish this in like 3 weeks. No, actually do it. Mine was an 8-week long. What are you talking about? And there, technically, if we don't count the 2 weeks in between that we didn't do anything, then like that would make it 10. I'm pretty sure that record's gonna stay for a while. I don't know how. It wasn't even that long. No, it was a lot of off-topic conversations. No, that didn't happen when I did it. No. It was just off-topic stories. And like a sentence of wait. I'm really skinny, bro. Bro, let me find something. Yeah, I'll do Zoom. Not really. I saw. Okay, I'll start. Sujan Sharma Swami. Oh, okay. Sujan Sharma Janija. Namanahu Karo Vishwaparane Karagari Kahu Bhakti Bharane Araja Mahari Uramadaro Vipati Mahari Shri Hari Haro Avayasaro Maharenati Sarvajanane Sukahukati Katanakarama Pachodani Sugara Samara Mukta Namani Amaranapati Ashatari Rasikara Kajo Lajamahari Pranataparacho Sarvana Prabhu Dindayaracho Vishwana Vibhu Vimala Murati Uramadaro Nutri Prabhu Duranakaso Adikatrasane Torinakajo Brahmanandane Pasarakajo Adasane Varapasarakajo. So I have a story on Muldoshi. The saints of Lord Swaminarayan were traveling to various villages for the establishment of Dharma. While the saints were traveling, they had to go begging for alms in order to obtain some food. They would eat whatever they received by the will of God. Those who were acquainted with satsang would give them sufficient food, while greedy and unholy people insulted and harassed the saints. Evil men cannot give up their wicked nature, then why should we give up our poised nature? This was the level of wisdom Lord Swaminarayan Santos possessed. For this reason, not only did they tolerate the insults of such low beings, but moreover prayed for their welfare in return. Once upon a time, Muktanand Swami, along with a few saints, came to the village Gunla for begging alms. He approached the doorway of a home and shouted, "Nine Hari, Sachidanand Prabhu." There was an old lady there. Her name was Muldoshi. She was busying in coloring the walls of her home with a cloth. When she saw Muktanand Swami, she became furious and threw the cloth in his face. Muktanand Swami uttered, "Swaminarayan, Swaminarayan." Thus they left the house. However, Muktanand Swami kept that cloth with him. When they reached a pond, he took a bath in it and washed and cleaned the cloth that was thrown at him by Muldoshi. Soon after drying it, he separated all the threads, soaked them in ghee, and made a wick. In the evening, the saints got together, lit the lamp from that wick. Thus the whole room filled with a beaming radiance. Muktanand Swami said to the sadhus,
This wick is made from the cloth thrown at me by an old lady. So our room is filled with light. We must chant the name of God so our heart will be filled with devotion. The sadhu started chanting Swaminarayan, Swaminarayan, while remembering God in their heart. It vibrated the heart of Muldoshi. She regretted for performing such a horrible act. Waves of devotion began to spring up in her heart. She was determined to ask for forgiveness, hoping the sadhus would come to her house the following day. The next day, as Muldoshi was waiting, the sadhus passed by her house. She became overwhelmed with joy. She bowed down and begged pardon. Muktanand Swami was pleased with her transformation. She was convinced that Lord Swaminarayan is supreme and became a strong satsangi. It was a notable incident as to how her devotion for God increased to the highest level. One day, Muldoshi received a message that Sri Hari was coming to visit her home. She became delighted. Although she was old and her hands trembled, by hearing such news she cleaned her home and prepared a decorative seat for Maharaj. As she was eager to meet her lord, Sri Hari was also eager to meet her. During the time preparations, Muldoshi thought, "What shall I offer to Lord? When giving to God, one should give the things that one most likes." Soon Sri Hari appeared. She was filled with great joy. Sri Hari came to her home, but just like how an iron is attracted to a magnet, Muldoshi kept on staring at Sri Hari's face. She even forgot to greet him inside. She was attracted by his beauty. Sri Hari was naturally beautiful and had a fantastic complexion that was finely dressed in colorful garments. Sri Hari smiled at her and said, "Are you going to welcome me into your home?" Then she warmly welcomed Sri Hari, made him sit on a special seat prepared by her. She bowed down and with overflowing enthusiasm said, "Maharaj, please reveal to me what you would like." Dedication is the quality of true love. Although she was merely an old and poor woman, she requested Maharaj for anything. Sri Hari smiled, seeing her devotion, and said, "What is dearest to you?" Suddenly she went inside her home. She had preserved costly ornaments in her chest, and thought that those ornaments are dearest to me. As she was about to open the chest, she thought of her cow, which gives sweet milk every day. Then she went to the cow. But as she was releasing the cow, she remembered her 2 sons who would keep the house running, and finally felt that her 2 sons were dearest to her heart. She approached to Sri Hari looking downwards. Sri Hari asked, "What did you bring for me?" "Maharaj, the dearest of items to my heart are arriving now." Sri Hari was surprised with her reply. Just then her 2 sons arrived. Seeing them, Muldoshi said, "Maharaj, these 2 sons are my gift to you. Please accept them." Then both sons did Danvat to Sri Hari. They were very elated to go into the service of Maharaj. They had no other desires. Seeing such kind of dedication, Sri Hari became extremely pleased upon Muldoshi. Tears of joy sprang from her eyes. Then Sri Hari blessed her and left her home with her 2 sons, ensuring them all ultimate liberation. So basically, the moral of the story is like how powerful Maharaj is, like in his name was just chanting his name is, because Muldoshi wasn't a satsangi, but then when Muktanand Swami told everybody to say Swaminarayan, Swaminarayan in thought for her, she automatically became a satsangi. So that's just proving how strong Maharaj's name is. Jai Swaminarayan. So basically, Muldoshi wasn't a satsangi, and then Muktanand Swami and a bunch of other Hari Bhaktas went to her house, and then she was like mad at them for saying Swaminarayan's name, so then she threw a cloth at them, and then Muktanand Swami took the cloth and he like washed it, and then he made like a candle out of it, and then he lit it, and then it like filled up their entire room.
So he was like, okay, since this Muldoshi threw this cloud at us and we were able to get this light, everyone like pray for her and say Swaminarayan, Swaminarayan. So they did that, and when they did that, she suddenly like started loving Maharaj in her heart, and she like began to like want to do devotion for Maharaj. So then after that, she was like hoping that the Santos would come back again, and when they did come back the next day, she said Swaminarayan, I guess she did like Danvart, and then they were like, and she became like a strong satsangi. And then after that, Maharaj one day came to visit her, and Muldoshi, she was like so in awe with Maharaj that like when she came in and Maharaj asked her like, what is most dearest to you, give it to me. And she went around, like first she went to her jewelry, then she went to her cow, and then at the end she realized it was her 2 sons that were most dearest to her. So then she gave Maharaj her 2 sons, and then they became strong devotees of Maharaj. What do you think? What do you think the moral, or what do you think the moral opportunity is? How did Muktanand Swami won her heart? What if Muktanand Swami started fighting with her? Do you think she would have ever come? Like, she actually, when Muktanand Swami and those Santo went to her house, she actually was really mad and started swearing, and like she was doing both and she threw it at them. What would you do if somebody just said that? We'd be mad. Kick him out. We gotta, I think it's like treat everyone with like respect. Or like Hari Bhakti Maharaj, like and everything too. So what type of, what did Muktanand Swami do? He made the candle out of the cloth that she threw. And then started praying for her. Praying for her, yeah. And what happened when he did that? Her heart filled with love for Maharaj. So what type of weapon he used? Love and Bhakti. Non-violence, Yeah, non-violent. Yeah. that she became such a satsangi that her 2 sons became son. Yeah. That's good. આપણા જે સંતો હતા ને તે વખતે મુક્તાનંદ સ્વામી, વિદ્યાનંદ સ્વામી, લકેટમાં એટલા બધા એ લોકો they were like against so many. And these are like, they went through so much issues and problems. Yeah. They kept on using what their weapon. Non-violent. And because of that, today we are successful. Yeah. And that's why Maharaj started Shikshapatri with the first. Initially he started giving blessing and things like that. And from Shikshapatri slope number 10, he started giving niyams. What was the first niyam he gave? Non-violent. Non-violence is one of the first niyam he started giving. Next is Maharaj Nijo Natana Melu Vegarajide Natana Melu Vegalajide Geharivana Avyashoa Geharivana Avyashoa Avya Chohat Ke Hari Vare Avya Chohat Kapinudana Kariya Kasuchide Kapinudana Kariya Kasuchide Sachimane Gat Ke Harivana Avyashoa Ke Harivana Avyashoa
ઈચ્છા ત્યાં આવીએ જીરે ઈચ્છરકો ત્યાં આવીએ જીરે શ્યામ સુંદર તમસા કે હરિવન આવ્યા છો કે હરિવર આવ્યા છો આજ, કે હરિવર આવ્યા છો આજ. તપતારો અંતર રાજીરે તપતરો અંતર નાજીને તો મને બરી કે હરિવન આવ્યા છો કે હરિવન આવ્યા છો આજ, કે હરિવન આવ્યા છો આજ. વાલા ભૂમાનંદ રાજીરે વાલા ભૂમાનંદ નાજીને રાખો અમને સંગા કે હરિવન આવ્યા છો કે હરિવન આવ્યા છો આજ, તે હરિવન આવ્યા છો આજ. ઘનશ્યામાસની જય. Next is Kushmandari of Desam. મહારાજની જે બીજું શાસ્ત્રમાં લખ્યું કે શરીર કે કપડાં બગડે તો સોદા સાબુથી સાફ થાય, લોહી બગડે તો ઔષધ લેવાથી સુધરે. પણ મન બગડે તો ત્યાં દવા સાબુનું કામ નહીં. ત્યાં તો સારા સંતોનો સમાગમને કથા વાર્તા એ જ ઉપાયથી મન શાંત થાય. મહારાજ વચામૃતમાં કહેલ છે તે મુજબ કથા વાર્તામાં પ્રીતિ નહીં હોય તેની એમ અટકળ કરવી કે તેમાં રૂડા ગુણ નહીં આવે તો ઉપર તુલસીદાસની સાખી કહી.
Having said this, Shiji Maharaj again spoke out of compassion. What is the reason behind a mumukshu attaining noble qualities? Well, one develops hatred for the world in proportion to the attachment one has for listening to the talks and kathas of Bhagwan. Also, vicious natures such as kam, krodh, lobh, and moh are all destroyed to that extent. Conversely, if one is lazy in listening to those talks and kathas, then one should assume that one will not remember noble sastras. In fact, out of the 9 types of bhakti mentioned in the sastras, the bhakti of listening to kathas is considered to be the best. And therefore, one who possesses that form of bhakti will attain all the various forms of bhakti up to the including profound loving bhakti. Shiji Maharaj delivered the talk in this manner. What does it say? What does Sravana Bhakti, listening to Katha, gives you? That's true, but there's one important thing it gives you. It says all type of kam, krodh, lobh, all type of those will destroy by listening to Katha. Right? If you don't listen to it, then your vicious nature will not go away. Right? Let's say you get angry with a lot of times. If you don't listen to Katha, if you have a habit of listening to Katha or listening to or reading the books is also same thing, because reading books is listening to Katha. Reading books, listening to Katha, then slowly your nature will improve, right? जब स्वामी आने ने लगे, तो कथा वार्ता जो न करे तो हमें रुडागुण नहीं आता. कथा वार्ता जो આપણે નહીં બોલીએ ને તો આપણામાં રૂડાગુણ નહીં આવે. ખબર પડી? So what is first thing listening to katha gives? It gives rudagun, right? And destroy, and also gives a love towards Bhagwan. And destroys આપણા જે ખરાબ જે બધા nature હોય, like what type of nature we have, bad habits. How do you destroy them? By listening to katha. What are the bad habits? Like what? Kam, krodh, lobh, moh. Right. Okay. Tell me the people who don't get angry. સંતો જ angry થાય છે. એવું કંઈ નહીં કે બધા સંત, true સંત, એટલે પણ what I'm trying to say is આપણા જે નેચરના ઇવન હરિભક્તો એવા સારા હોય કે જે હરિભક્તોમાં આવી રીતના નેચર જતા થઈ ગયા હોય કે જે ક્રોધ ના કરતા હોય. આપણાની અંદર અહીંયા આપણા તમે બધા છોકરાઓ છો નાના રાઈટ? તમને ક્રોધ આવે ખરો? ના આવે ક્રોધ? એંગ્રી નહીં થતા? મમ્મી જોડે એંગ્રી થાવ છો? નેવર. ફ્રેન્ડ્સ જોડે એંગ્રી થાવ છો? Do you get angry? Never. But how do you get rid of that habit? It's true, but it's not that you don't get, you're controlling. It's your parents or whoever is with you. They are understanding they understand that you're angry, so they step back. Yes, they do. Yeah, even outside when I agree. But what I'm trying to say is basically કે આપણે જો એંગ્રી થઈએ ને, તે એંગ્રી થયા ને એનો અર્થ કે એનો વન મિનિંગ થાય કે નાવ
I need to change my સ્વભાવ. ખબર પડી? And only way to change your સ્વભાવ is what? Listening to સંતો જે કથા વાર્તા કરવી એક લિસન કરવી પડે, અથવા આજે સ્વામીએ લખીને બુકો આવે ધ્યાન ત્યાં હરિઉપદેશામૃત, ધ્યાન પ્રકાશ, એ બધી વાંચી અને એ બધી વિચારીએ ને તો આપણને લવ ટુવર્ડ્સ કોના ટુવર્ડ્સ લવ થાય? ભગવાન. તો આપણો નેચર આ એંગલનો ક્યાં રહેલો છે? વોટ ઇઝ ઇટ એટ? વોટ ઇઝ ધેટ નેચર એટ? હા, કઈ જગ્યાએ આપણો આ નેચર રહેલો છે? હાર્ટમાં રહેલો છે, રાઈટ? જીવમાં રહેલો છે, રાઈટ? અને જીવની અંદર જો ભગવાનને આપણે ધાર્યા હોઈએ તો આ ભગવાન શું કરે? આપણા એ ખરાબ નેચરને શું કરે? ડિસ્ટ્રોય કરે. ખબર પડી? હવે આપણે જો કથા વાર્તા જ ના સાંભળતા હોઈએ તો પછી શું થવાનું? શું કીધું પૂર્વ? રાઈટ. એટલે આપણે આપણી જાતે જ કરવાનું કે જો શું કીધું આ અંત્યના કે ગરડા એન્ડ 24th વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું કે જો કથા વાર્તા જો આપણે નહીં સાંભળીએ તો આપણામાં રૂડા ગુણ નહીં આવે, સારા સારા ગુણો નહીં આવે. નાથ ભક્ત હતા વડોદરાના. તે he wakes up early in the morning, like 4 in the morning. And back then તો કે આવી રીતની બધી ફેસિલિટી હતી નહીં કે ઘરમાં વોટર હોય. They have to either go to well or they go to the lake to take a bath, right? So ત્યાં જાય નહીં પાછા આવે ને ત્યારે એક અડબંગો માણસ હશો ને એ થૂંકે એમના ઉપર. થૂંકે એટલે પવિત્ર રહેવાય. So what does he have to do now? હા, શું કીધું રમ્યા? શું કીધું વ્રત? રાઈટ, ટેક અ બેથ અગેન, રાઈટ? એટલે પાછો એ જાય લેકમાં. કોણ? ના, કયા ભાઈ નામ શું? નાથ ભક્ત. આ નાથ ભક્ત એટલા પવિત્ર ભક્ત હતા ને એ નાથ ભક્તનું નામ દઈએ ને તો આપણા જે પાપ હોય ને બળવા મળે. શું નામ હતું? નાથ ભક્ત, રાઈટ? તો પછી એના ઉપર થૂકે તો એવડો નાવા જાય. કોણ નાવા જાય? નાથ ભક્ત. In the morning the guy was really, એટલો ખરાબ હતો એવડો માણસ. તે ત્યાં કિનારા ઉપર જ ઉભો રહે. થોડીક વાર થાય પેલો બહાર આવે ને નાથ ભક્ત જઈને થૂક્યા એના ઉપર, એટલે ફરીથી પેલો નાવા જાય. દોડીને એના ઉપર થૂકે પછી ફરીથી નાવા જાય. કેટલી ટાઈમ એને એવું કર્યું ખબર છે? 70. times એને નાથ ભક્તને નવરાયા. And then finally, you know what happened? એ ભક્ત એ પેલો માણસ હતો ને એ એકદમ નાથ ભક્તને કહેવા પડે, નાથ ભક્ત how come you don't get mad? How come you don't get angry? પછી નાથ ભક્તે શું કીધું ખબર છે? કે મારી પાસે એંગર રહ્યું નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ એંગર ઇન માય બોડી. હાઉ ડુ આઈ ગેટ એંગર? અને પછી એ ભક્ત એ પેલો હતો ને જે થૂકતો હતો ને એને પગે લાગી અને માફી માગી નાથ ભક્તની. વિચાર કરો કેટલું બધું આ એનામાં કેટલી કથા વાર્તા સાંભળવાની અંદર કેટલી એને એનો ભગવાનની અંદર લવ હશે કે એના જે સ્વભાવ હતા એને ગેટ રીડ ઓફ કરી કાઢ્યા. રાઈટ? આપણને કોઈક એવું કર્યું હોય તો આપણે શું કરીએ? આપણે કોઈ બોલી કરે શું કરીએ? આપણે રિવેન્જ, રાઈટ? નાથ ભક્તે શું કરે? એ ભક્તનો બદલી કાઢ્યો, એનો ભક્ત બનાવી કાઢ્યા નાથ ભક્તે. રિવેન્જ તો ના લીધી પણ એને હી ચેન્જ્ડ.
પછી બીજા ભક્ત હતા, શું નામ પેલું એ કદરજ, કદરજ ને રાઈટ, કદરજના ચોર થીફ હતા ને, એને એમ થયું કે આ કદરજ છે ને એ બહુ ખરાબ માણસ છે, રાજાનો માણસ છે, તે એને લઈ ગયા. તે શું કે એના હાથ પગ બંને કાપી કાઢ્યા. તો એ કદરજે એ લોકોને કશું જ કર્યું નહીં. બહુ આટલું બધું એને તો એટલું બધું દુઃખ સહન કર્યું હતું કે ના પૂછેનું વાત. અને પછી એની પરીક્ષા થઈ હતી અને ભગવાને પછી એને મદદ કરી. કહેવાનું કે આપણા સંપ્રદાયની અંદર એટલા બધા ભક્તો હતા, નાથ ભક્ત, આ બધા સંતો. જો સંતો ત્યાં મેડ થયા હોત, સંતો એંગ્રી થયા હોત પેલી બઈ જોડે, તો કોઈક આપણને આવી રીતે મારે તો આપણે શું કરીએ? ફાઇટ કરીએ ને. પણ જો સંતો ફાઇટ ના કરી, નોન વાયલન્સ સાચ્યું અને એનું સારું કર્યું, એના માટે થઈને દીવો કર્યો, એના માટે થઈને ધૂન કરી, તો એ સુધરી ગઈ અને એ ભગવાનની ભક્ત થઈ. તો આપણા સંપ્રદાયની અંદર એ બઈએ 2 સંતો આપ્યા, રાઈટ. એટલે આપણે આ તમારે થોડી કથા વાર્તા દરરોજ સાંભળવી જોઈએ, ભલે સમજણ ના પડે. આપણે દરરોજ મિક્સ એલાર ઉપર કથા વાર્તા આવે છે, તને ખબર છે? તમને કોને ખબર છે મિક્સ એલાર ઉપર કથા વાર્તા આવે છે? ડઝ એનીબડી નો વોટ મિક્સ એલારની એપ ખબર છે કોઈ? એના ઉપર કથા વાર્તા આવે ને એ આપણે સાંભળીએ ને, ઘણી બધી સંતોની કથા વાર્તા આવે. કદાચ ના ટાઈમ હોય તો આપણે દરરોજ એક વચનામૃત વાંચીએ. ટોક ટુ યોર પેરેન્ટ્સ, ટોક ટુ સમબડી અબાઉટ વચનામૃત, કે પપ્પા આમાં શું કીધું, મમ્મી આમાં શું કીધું, રાઈટ. તો આપણામાં રૂડા ગુણ આવશે, નહીંતર સત્સંગ રહેશે નહીં. અહીંયા આપણે આવીએ છીએ, રાઈટ. વી ઓનલી ડુ 1 hour સત્સંગ, લેસ દેન 1 hour સત્સંગ, રાઈટ. એન્ડ એક અડધો કલાક સત્સંગની અંદર આપણે કઈ રીતે આપણી આ બધી હેબિટો બદલશું, રાઈટ. Only way you do it is you have to do it by yourself after you go home. If you don't do it after you go home, it's like there is no change going to happen in your life, right? When you go to college and when you have a class to લે, બહુ હાર્ડ ક્લાસ, આ કમ્પ્યુટર સાયન્સનો કે એન્જિનિયરિંગનો, ડૉક્ટરનો ગમે તે ક્લાસ લે, and let's say you have 2 hour lecture, and then you don't do anything, no homework, you don't do any homework, you don't study, and then at the end of the semester you give final exam. You'd be lucky if you get passed, right? Does anybody know the rule of thumb, how much study you have to do after 1 hour of class? Let's say that credit hour is a 3, then you have to spend 6 hours. 6 hours a week. And how much time we spend after we have a satsang 1 hour here, how much time we do satsang at home by ourselves? I mean, the apps, like Vachanamrut, a lot of other apps are available now, even in English. ખબર પડી? આપણે ગુજરાતી શીખીએ તો વધારે સારું, પણ કદાચ ના આવડે તો આપણે કથા વાર્તા તો કરીએ કાંઈ. આપણે આપણું માઇન્ડ તો ક્લીન કરવું પડશે ને, રાઈટ? કારણ કે આપણે જો શરીર બગડે, then you have to take shower once or twice a day, right? Then when you get sick, you have to get medicine, right? So આપણે આ બધી બહારની વસ્તુઓ બધી અંદર નાખ કરીએ તો આપણું માઇન્ડને ક્લીન કરવા માટે થઈને આપણે એને સત્સંગ કરાવવો પડશે ને, રાઈટ? એટલે આપણે આ કરવું પડશે, we all have to, અત્યારે you won't believe it, I see so much kids and so many people go through psychological, right? Psychological, okay? Psychiatric. Why do they get that? Why do they need to get that help?
સત્સંગ ના હોય એમનું માઇન્ડ પોલ્યુટેડ થઈ ગયું હોય. Yeah, they end up killing each other and doing suicides and things like that. પણ સત્સંગ હોય તો સત્સંગથી એના જીવની અંદર એટલો બધો ફરક પડે કે એના ભગવાનમાં પ્રેમ થાય, ભગવાનના ભક્તોમાં પ્રેમ થાય. હા, ફ્રીક આઉટ ના થઈ જવાય. Now, I'm just going to ask, like, તમે આપણે જ આપણી જાતનો વિચાર કરો કે આપણે સત્સંગ પહેલાં આપણે કેવા હતા અને અત્યારે આપણે રાઈટ આપણે નર્વસ થઈ જતા હતા. પણ અત્યારે તો ગમે તેવા પ્રોબ્લેમ આવે ને તોય તે ભગવાન સ્વામી છે આપણી જોડે એટલે આપણને એનું બળ રહેશે કે ભગવાન અને સ્વામી આપણી જોડે છે, જે કરશે સારું કરશે. એક વખત કંઈક થયું ને તે એક વખત આ બધી વાતો તમને હેલ્પ કરશે અને કરે જ છે. એક વખત કંઈક હતું તે વખતે મેહુલ એવું બોલ્યો હતો, મને હજુ યાદ છે કે પપ્પા આપણને ખબર છે કે મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોળાય. મેહુલ એવું બોલ્યો, મારી મરજી, રાઈટ? યુ રિમેમ્બર ધેટ? એટલે શું થયું મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોળાય? એટલે વોટ ઇઝ ધેટ મીન? Without Maharaj, you can't do anything. Right. ભગવાન કરશે, સારું કરશે, એમ ચિંતા નહીં કરવાની બહુ. ખબર પડી? ભગવાનનો આપી દેવાનું. એટલે આપણે we need to, આપણે as you go in college and as you go in real world, you'll be like faced with so many issues and problems. But if you do satsang, you'll be more happier than anybody else. You'll be calm. You'll be able to give exam with clean mind. ખબર પડી? તને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રહેશે, ભગવાનનો તારો ભરોસો રહેશે અને તારો your health will be much improved, mental health and physical health both will be much improved. કારણ કે ભગવાનનો આપણને ભરોસો છે. બરાબર ને? ગો હેડ જીસન. માટે આપના અનુકૂળ ટાઈમે સાચા સંતોનો સમાગમ કરવો. અનુકૂળ ટાઈમે, what does that mean? All the time. Now, અનુકૂળ time means not all the time. What is અનુકૂળ means? Do you know? અનુકૂળ means free, right? When you're free, flexible time હોય તને તે વખતે સંતનો સમાગમ કરો. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણે અહીંયા રહ્યા, ઇન્ડિયામાં સંતો છે, આપણે સત્સંગ કરીએ તો ભગવાને એવું કરી આપીશું આપણને. થિંક અબાઉટ ઇટ. ધીસ વોઝ નોટ પોસિબલ 20 years ago. ભગવાને શું કરી આપીશું આપણને? આવી એપો કરી આપીશ કે એની ટાઈમ યુ કેન લિસન ટુ ઇટ. અંદર રેકોર્ડેડ હોય. ખબર પડી? whenever your free time available હોય તો rather than spending free time doing lot of other activities, let's say you can do, it's not bad, you have to do physical exercise and everything, but at the same time nobody is stopping you to listen to katha, right? Does anybody tell you, don't listen to katha, I will shoot you? Guess ko you આપણે બધું આપણે તો ખાલી કાનમાં હોય ને કથા, તો આપણે તો કાનની અંદર તો કોઈ સાંભળતું જ ના હોય, રાઈટ? ઇયરબડ્સ હોય મૂકી દીધા હોય અને આપણે એપ ચાલુ કરી દીધી હોય તો કથાએ સંભળાય, એક્સરસાઇઝ થાય, જીમે થાય, રાઈટ? તો ધીરે 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 આપણામાં રૂડા ગુણ આવશે. આપણે હા, કુસંગ બંધ થઈ જશે. એને બદલે તમે એટલે ઇવન એ લોકોના સોંગની અંદર શું હોય ખબર છે ને તમને બધાને ખબર જ છે, મારે કહેવાની જરૂર નહીં હોતી. એમના સોંગની અંદર એ બેડ વર્ડ્સ હોય અને એના બદલે આપણે જો ભગવાનની કથા સાંભળીએ તો આપણું માઇન્ડે સુધરે
અને આપણી ફિઝિકલ બોડી એ તે જીમમાં તે આપણું સારું થાય, રાઈટ. અને આપણે કામ થઈએ, આપણે ભગવાનમાં લવ થાય, ભગવાનમાં પ્રેમ થાય. Look at the benefits. Now આપણે આ બધી વાતો કરીએ, રાઈટ, but if we don't change, how much change is going to come in our life? હા એ ચાલુ કરીશ, નાની એપ મને જ ખબર પડી, રાઈટ. એવરી ડે કરે છે કે એવરી વીક કરે? એવરી સેટરડે, રાઈટ. એવરી વીક દે પુટ લાઈક 5-10 મિનિટ્સ. સ્વામી, મોટા સ્વામી બોલ્યા હોય ને એ કથા મૂકી હોય આમાંથી શેર કરજો છોકરાઓ જોડે, બરાબર. પ્લેલિસ્ટમાં doesn't matter, how much I will talk, or doesn't matter how much anybody else talk. Change will not happen till you change, till I change. Change will not happen till I change, right? I mean, we can talk forever, we can become, like pretty much nagging all the time, but it's not going to happen till you want to change. અને પાછું શું, ભગવાન અને સ્વામી તમને મદદ કરશે પાછી. યુ વિલ ફીલ ઇટ, કે તને એવું લાગે કે મહારાજ ને સ્વામી મારી જોડે જોડે જ છે. સાચું કહું છું. એક કેસ એવો છે, કંઈ નહીં અત્યારે ના કહેવા જેવું, પણ એટલે ખાલી નામ નહીં દઉં, પણ એ કેસમાં શું થયું કે અમને કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હતો, તે કોર્ટમાં જવું પડ્યું હતું. એ ભગતના ખબર પડી. હા હા ના એ નહીં, એ તો બીજો કેસ છે. આ તો અહીંયા અમેરિકામાં થયેલો આવો કેસ છે. તે કોર્ટમાં જવું પડ્યું હતું અને પછી એને આમ આવી રીતનું ભગવાનનું સ્વામીનું બળ હતું. તે એને એવું લાગ્યું કે જાણે કે ભગવાન અને સ્વામી મારી જોડે જ છે. તે નથિંગ હેપન ટુ હિમ એન્ડ હી વોન ધ કેસ. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ આપણને પણ આવી રીતના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો, ઇસ્યુ આવે આપણા લાઈફમાં. પણ આપણે જો આવી રીતનું ભગવાનની અને સ્વામીનું બળ આપણામાં હશે, કથા વાર્તા ભજન ભક્તિ કરી હશે, તો એ આપણી જોડે ને જોડે જ રહે જ તે. હા એટલે પણ કહેવાનું કે આપણે સાચું કહું છું, ભક્તો થોડો kids, you guys are growing and you guys, this will help you. That's all I'm saying. Okay? જય સ્વામી. સમાજની જય સ્વામી. શ્યામ મહારાજની જય. તમે મેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. તમે મેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. મારા અવગુણિયા રે અપાર મન નથી તારતા રે. મારા અવગુણિયા રે પાર મન નથી તારતા રે. રવચો અધિક અધિક અલબેલ કરુણા કરતા રે. રવચો અધિક અધિક અલબેલ કરુણા કરતા રે. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ.
તારા ગુણ જોઈ ગિરધર લાલ મન મારું હાર કે રે તારા ગુણી જોઈ ગિરધરલાલ મન મારું હાર કે રે તારા ગુણ જોઈ ગિરધર લાલ મન મારું હાર કે રે તારા ગુણી જોઈ ગિરધરલાલ મન મારું હાર કે છે હું તો જીવ છું જગત આધાર તમને નીરખી રે હું તો જીવ છું જગત આધાર તમને નીરખી રે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ મારે તમ તકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે મારા તમે તકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે મારે તમે તકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે મારા તમે તકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે એ વાલા તન ધન પ્રાણ સમેત તમ પરવારું રે એ વાલા તન ધન પ્રાણ સમેત તમ પરવારું રે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ મારે મંદિર આવો માવ માસુક દેતા રે મારે મંદિર આવો મામા સુખ દેતા રે હે મારે મંદિર આવો માવ માસુક દેતા રે હે મારે મંદિર આવો મામા સુખ દેતા રે એ મુક્તાનંદ કહે મહારાજ મન હરી લેતા રે એ મુક્તાનંદ કહે મહારાજ મન હરી લેતા રે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ તમે મેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન માર મોયું રે મેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન માર મોયું રે શ્યામ મહારાજની જય. Next is Mehul with the speech. This one? Today I'm going to be telling a short story called The Vow of an Old Woman. There was an old woman. Once her son fell sick. The old woman took a vow. I will present rupees 2.25 to Maharaj if my son is all right and regains his health. The son soon recovered, and the old woman invited Maharaj. She served him a meal lovingly. Then she presented the offering at Maharaj's feet. Maharaj saw that the sum was not as she had desired to offer. It was less than she had vowed. He said, "Ma, why is it so? You had taken a vow to offer me rupees 2.25. She was startled that Maharaj knew everything even without her telling. She joined her hands and said, "Maharaj, I am very poor. I had saved the amount as per my vow, but I invited you to a meal and I had to spend a little after it. That much amount is missing there. Ma, never remember me or invite me under the excuse of offering," said Maharaj smilingly. "And if decided to offer a fixed amount, offer it as fixed. Once you fix the amount to offer, then you have no right on it. You should not spend it otherwise, and if you spend it, you have cheated God. So don't do such a thing again." Thus she completed the fixed amount somehow or other, even by borrowing the remaining amount, and repeatedly bowed down her head at the feet of Maharaj. Maharaj was pleased at her and blessed her. Sajanaswar Maharaj, DJ. What was the story about? Basically, there was an old woman, and her son was sick, and so
he offered Maharaj like this specific amount of rupees, like if her son got better, and like would invite Maharaj to dinner, and then her son got better, so she invited Maharaj to dinner, and gave him the rupees, but it wasn't the exact amount that Maharaj had. It was a little bit less, and then she said it was because of lunch she had to spend some of that, but Maharaj said that if you ever like make a promise to Maharaj about something, then you should always give that exact amount. Like you shouldn't lie or anything. So yeah, and then she got the money and gave it to Maharaj. But the moral of the story is to like never lie to Maharaj, and also like you don't ever have to promise Maharaj like money. Is also something that they said. Do you know આપણા શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ મહારાજે કીધું છે કે સત્સંગીએ અમુક percentage Yeah, 10% to 15%. 10 to 5. 5% if you're poor. Yeah. And 10% if you're rich. મહારાજે એવું કીધું. Why do we have to do that? What is the reason behind why Maharaj is asking us to do that? Just so like the halls can like run and everything. Well, right? Yeah. Plus, આપણે સત્સંગની અંદર આપણે હોલ્સની અંદર બધાને આપણે ખર્ચા હોય, આ હોય તે હોય, બધી મંદિરો બનાવતા હોય એની અંદર, પણ મોટે ભાગે જે પૈસા બધા હોય ને એ એવી જગ્યાએ આલવાન મહારાજે સત્સંગી જીવનમાં એવું લખ્યું છે. અને મોટા સ્વામી પણ કહેતા હતા કે જ્યાં આપણે ધારો કે place where they don't need money, don't give it to them, but the place where like it's getting used right away. Understand? Place where they're collecting and not really using it, don't give it to them. But place where you are like, let's say કંઈક હોલ બનતો હોય, building constructionમાં પૈસાની જરૂર હોય, then and that's why Swami tells us always કે આપણા બે account હોવા જોઈએ. One goes 90% in our account and 10% goes in Bhagwan account. Or 5% goes in Bhagwan account and 95% goes in our account. Yeah. So we should have two accounts. One is Bhagwan account and one is આપણું account. અને જ્યારે કંઈક આવું કંઈક બહુ મોટી જરૂર પડે, કંઈક પ્રોજેક્ટ આવે એવો કંઈક કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ન્યૂ હોલ, ન્યૂ મંદિર, અથવા તો કોઈક જગ્યાએ બહુ જ પૈસાની જરૂર હોય ક્યાંક મોટા સ્વામી કહે કે અમારા આ કંઈક રોગ આવ્યો, ધારો કે કોવિડ ને એવું બધું ચાલતું હોય ને એ વખતે બહુ જરૂર પડે કે આ હોય તે વખતે એ સેકન્ડ અકાઉન્ટ ભગવાનનું અકાઉન્ટ એમાંથી પૈસા અપાય. બટ જરૂર ના હોય એ જગ્યાએ તમે પૈસા આપો તો પછી શું થાય કે it doesn't get used to at proper place. Understand? We have to be careful giving money to make sure it is getting used in the right place and right people. You know what I'm saying? કોઈ ગરીબોને કંઈક મકાનો બનાવતા હોય, જ્યારે ભુજની અંદર જ્યારે ધરતીકંપ થયો ને earthquake, the Swami made over 300 small houses because with earthquake they don't have a place to live, so they make a like quick and like right winter time હતો. Yeah, એ તો બરાબર વિન્ટર ટાઈમ, પણ એ લોકોએ એવા નાના it's not like a really good house, but it's small houses, so they can at least temper shelter type of houses. 300 400. હવે એની અંદર પૈસાની જરૂર પડે, how do you give it to that? So those are the places where you really, અને એ વખતે આપણે મદદ કરીએ ને એમાં ભગવાન બહુ જ રાજી થઈ જાય. બરાબર? એટલે આ આજ્ઞા છે નાની, but we have to think કે આપણે પાળીએ છીએ. એટલે આ અને પ્લસ આપણી જે પૈસા આવે ને બધા ક્લીન થાય. આપણે કંઈક ખોટું થયું હોય રાઈટ, તો એ ભગવાન એની અંદર ફરગીવ કરે આપણને. આપણે જો કોઈ દિવસ આપણે કોઈ બીજા માટે જ ના વાપરીએ, આપણા જ માટે વાપર કરીએ, that's called selfish. It's not good, right? જય સ્વામિનારાયણ. એટલે બીજી એક વસ્તુ એવી હતી આમાં કે આ જે પૈસા આપણે કંઈક આપીએ કે એમ, તો એમાંથી જેમ કે હવે ચલો આ હોલ બન્યો, તો આ હોલમાં કોઈએ જે બી કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું હોય
તો અહીંયા જેટલા હરિભક્તો દર્શન કરે, જેટલા લોકોનું રૂડું થાય, એમાં તમને ભગવાન તમે નિમિત્ત કર્યા તમને. એટલે એ તમારું પ્રારબ્ધ હોય ને એ બધું બળતું જાય. એટલે અલ્ટિમેટલી મેઇન ગોલ આ છે એમ મહારાજનો. બાકી પૈસા તો એમને તો લક્ષ્મીજીને કેટલા પૈસા વરસાવે, મહારાજ ડોન્ટ નીડ એની મની. Then good deed. Like right now you invest anything in 401k, like at the end of the 60 years you will get a big amount of money, right? So that small contributions at the end you have much bigger after your interest, compound interest and everything, right? Your returns. So similarly, like whatever we contribute, that gives in a for our jeev, not for this life, for our jeev. And બીજી વસ્તુ કે let's say you start investing money. Let's say you're young and you invest in really good fund that gives you 20-30% interest or whatever, you know what I'm saying, and at the end it gives you huge amount, right? Same thing here. You're doing right now investment, but in good deeds. અને એવી જગ્યાએ આપણે પૈસા મૂકીએ, એવી જગ્યાએ આપણે પૈસા વાપરીએ કે જ્યાં ભગવાન અને સંતો બહુ જ રાજી થઈ જાય, તો આપણને કેટલું બધું એનું રિટર્ન મળે, રાઈટ? એટલે આપણે એવી રીતે વિચારતું રહેવાનું કે ભાઈ આપણે જે પૈસા વાપરીએ પછી આપણે કલેક્ટ ડર્ટ થતી હોય, then it doesn't give you any return. Okay? Jason. That 5% gives more return than 95% remaining. સંસાર મહારાજની જય. તારી એક એક પર જાય લાગની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. તારી એક એક પલ જાય લાગની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. ખાલી આવ્યા ખાલી જાશો, કાલી આવ્યા કાલી જાશો, સાથે સુલાવ્યા નહીં જાશો. સાથે સુલાવ્યા લઈ જાશો. જીવન ધન્ય રે બાપો ભક્તિ ભાવતી, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. ભક્તિ ભાવતી, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. જૂઠા જગના જૂઠા કે, જૂઠા જગના જૂઠા કે, મનવ મારું તારું મેલ. મનમાં મારું તારું મેલ. તું તો છોડી દેના ચિંતા આખા ગામની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. તું તો છોડી દે ને ચિંતા આખા ગામની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. વાલા શ્રીજી મહારાજ, વાલા શ્રીજી મહારાજ, આજ મારા ચિંતરાના ચોર. મારા ચિતરાના છો. મેં તો જોઈને છે મૂર્તિ મહારાજની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. હું તો જોઈ છે મહારાજની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. ભક્તિ કાંદા કેરી તાર, ભક્તિ કાન કેરી દાર, તે તેરી ઉપર ઉબર પાર. તેથી ઉતરો બોપાર. જેને લાગી લે છે ભગવાનમાં, તે તો સુખી છે અક્ષરધામમાં. ઘણી લાગી છે ભગવાનમાં, તે તો સુખથી જાય છે અક્ષરધામમાં. તારી એક એક પર જાય લાગની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. તારી એક એક બલ જાય લાગની, તું તો મારા રે જપી લે ઘન શ્યામની. મહારાજની જય. I know that we were like halfway, so just quickly, talk about what we talked about last time.
Gara Pratham 63. Agachan Maharaj Nijay. We talked about how if like a person has like a really low like amount of Nishta and Bhagwan, like when Maharaj like doesn't like show like his divine powers, they become really sad. And like when Maharaj doesn't like get rid of their impure thoughts, they say like. What was the question first? The first question. What kind of thoughts arise in a person who has a deficiency in Nisha? Mm-hmm. Gara Pratham 63, right? Yeah. Okay. So what type of thoughts they would get? Like when Maharaj like shows his divine powers, they're like happy, and when like he doesn't like show his divine powers, they're like disheartened, and they think like they bent like their back to do satsang for so long, but Maharaj didn't like get rid of their like impure thoughts. Okay. And then what does he think about Bhagwan? What's it? Go ahead. Use this. He thinks that Maharaj is like the same as a human, like human body, and like he Just like I have a bad habits, Maharaj also has bad habits. Just like Maharaj આવા અવગુણ છે, ભગવાન ને એવા અવગુણ છે, right? Okay, now go ahead to the next level. Next question. Where did we stop? Do you know? I think we're on 7. We're in paragraph number 7. Yeah. Okay. First, first read the first paragraph, and then go to the 7th. Okay. Go ahead. In Samvait year 1876, on Phagan Vad 7th March 1820, Swami Sri Sajan Maharaj was sitting on a decorated bedstead on the platform outside the west-facing rooms in front of the mandir of Sri Vasudev Narayan and Dada Kacha's Darwa in Gadara. He was wearing a white kiss and had covered himself with a white chadar. He had also tied a white cloth with a border of silken thread around his head. Garlands of white flowers adorned his neck, and tassels of roses had been inserted in his back. At that time, Asava Munis as well as Haribhaktas from various places had gathered before him. Shriji Maharaj continued, a person who has perfectly understood the Swarup of Bhagwan has nothing left to realize. Please listen as I now explain the method of realizing this. Hearing this, one develops firm Nishta in Bhagwan. We talked about Bhagwan who has a person who has a firm Nishchay, and what type of thoughts process he has, and person who has a like Nishchay not firm, like less than that, then what type of thoughts we have, right? And person who has a firm Nishchay, he believes that all of us are like, he has like 24/7, he has anand in his heart. He's feeling really good all the time. Right? You remember that? Yeah. Good. So now Maharaj is asking, how do you get the firm Nishchay? Right? Okay, now we're going to listen to it, Go ahead. Firstly, he should realize the glory of Bhagwan. To illustrate this, consider the analogy of a great king. If even his servants and maids stay in 7-story mansions, and their gardens, horses, carriages, and jewelry and other luxuries make their house appear magnificent as the Devlok, then imagine how magnificent the Darbar and his luxuries of the king must be. Similarly, consider the looks of the Devs of this Brahman. Brahma and the other Devs who follow the Agnyas of Shri Purushottam Bhagwan. If there is no limit to those looks and their opulence, then how can one possibly comprehend the extent of the opulence of Push from whose navel Brahma was produced? So Maharaj is saying like, say like a great king and his servants and maids, like they're living really well, they have a lot of jewelry and stuff and like really big houses. Like you can only imagine how big the king's house is. And the same way he's saying how like
how like good the other looks are and how like beautiful they are, then like you had to wonder like how like good like Akshardham is compared to that. ઓકે જસ્ટ મહારાજે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે જે આ બ્રહ્મ હુ મેડ ધીસ આ જે લોક કોણે બનાવ્યું ખબર છે ને આવડું આ લોક બ્રહ્માજીએ Yeah. અને બ્રહ્માજી ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા Maharaj. વૈરાટ નારાયણમાંથી વૈરાટ નારાયણની જે નાભીમાંથી કમળ કમળ મીન્સ લોટસ થયું Yeah. ખબર પડી એના ઉપર બ્રહ્મા આવ્યા બ્રહ્માજીએ મેડ ધીસ એન્ટાયર યુનિવર્સ ફોર અસ ઓકે Now Brahmaji, wanted to find out where I came from. So he started walking. He doesn't walk like us. He's probably flying, he's like really fast, faster than plane, Because he made this whole thing. Lot faster. And he started getting, trying to find the end of the lotus. And he couldn't. For 100 years he walked. He couldn't find it. એના 100 years એટલે આપણા billions of years થયા ખબર પડે એટલે what I'm trying to say is કેટલી મોટી આ વસ્તુ છે તો ભગવાન કેવા હશે બ્રહ્માની ભગવાન વૈરાટ નારાયણ પછી કોણ આવે કહું તને પ્રધાન પ્રકૃતિ એન્ડ ધેન અક્ષર એન્ડ ધેન ભગવાન આવે એનાથી 5th સ્ટેપ ઊંચા આવે તો ભગવાન કેટલા મોટા હોય Really big. ભગવાનનો પાવર કેટલો હોય Great. એની ગ્લોરી કેવી હોય Great. Go ahead, start. Go ahead. અને એ ભગવાન કોને મળી ગયા અને એ ભગવાન કોને મળ્યા કોને મળ્યા Us. આપણને મળી ગયા રાઈટ Yeah. આપણને મળ્યા પણ do we feel that way? No. Virat Narayan could not find the end of a lotus feet. Lotus જે હોય ને એવડું એ નાળ કે ને તો એ ભગવાન કેટલા મોટા હશે કેવા હશે કે જે આપણા માટે થઈને સ્વામિનારાયણ ભગવાન થઈને આપણી સામે આવીને આપણી જોડે કથા કરે વાર્તા કરે આપણને ખુશ કરે ખબર પડી આના ઉપર જે ફર્મ નિશ્ચયવાળા જે ભક્ત કીધું રાઈટ just quickly read that paragraph number 6 then we'll go back to the 8th. Sriji Maharaj explained, a person with perfect nisha feels within, I have attained all there is to attain. Wherever Pratyaksha Bhagwan resides, that itself is the highest dham. All of these sadhus are like Narad and Sankatit. All satsangis are like Uddhav, Akrut, Vidur, Sudama, and Vrindavana the herds of Vrindavan. The female Haribhaktas are like Gopis, Draupadi, Kuntaji, Sita, Rukmuni, Lakshmi, and Parvati. Now I have nothing more to achieve. I have attained Golok, Brahmpuri, and Brahmpuri. A person with perfect nishay has such thoughts and experiences extreme elation in his heart. One who experiences such feelings should be known to have a perfect nishay. Think about it. જો આપણને આવો નિશ્ચય ભગવાનનો થઈ જાય we are like in we would be extremely happy 24/7 ખબર પડી એટલે કહેવાનું કે આપણે આ નિશ્ચય કરવાનો છે ભગવાનનો તો આપણે કોઈ દિવસ આપણી માઇન્ડ સ્ટેટ ઇઝ ઓલવેઝ રિયલી રિમેઇન સ્ટેબલ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમલી હેપી all the time. Now let's go back to the paragraph number 9. Furthermore, the master of countless millions of these Virut Push is Purushottam Bhagwan, whose dham is Akshar. Within that dham, countless millions of Brahmans float like mere atoms in each and every hair of Akshar. Yeah. Akshar, yeah. And of Akshar. Such is the dham of Bhagwan. In that dham, Purushottam Bhagwan himself resides internally with a divya swarup. Moreover, countless divya objects exist in that dham. So, if this is the glory of Akshar, then how can a person possibly comprehend the extent of Bhagwan's glory? One with Nishay understands Bhagwan's glory in this manner. Right. એટલે કે અક્ષરધામ જે આખું બ્રહ્માંડ રચ્યું રાઈટ
વિરાટ ભગવાન, વિરાટ નારાયણ, બ્રહ્મા, એક we talk about only one. But એવા તો millions only on one hair ની આજુબાજુ ઉડતા ફરસ. Yeah. And they're not small, they're huge. How big is Akshay? Infinite. You know, initially, you know, when I was, I think few years ago, when I went to like, you know, like Florida ની અંદર એ લોકોનું પેલું એ છે ને, right? Space center છે. અને એ NASA? right, Kennedy Center. હા? હા. તે હબલ સ્કોપનું બતાડતા હતા. તે વખતે એમ કહેતા કે, you know, there may be, you know, few universe like that. Last time when I went, I don't know when, I think 10 years ago or 8 or 10 years ago, that time they say 10 billion universe છે. આવા. અને ભગવાન શું કહે છે? How many કહે છે? Hundreds. Countless. You can't even count it. And it's in one room ની અંદર એક જ હેરના આજુબાજુ બિલિયન્સ છે, કાઉન્ટલેસ છે. તો એક રૂવાડા ઉપર તો કેટલા હશે? લાઈક યુ નો ભગવાન શું કહે છે એક જગ્યાએ હમણાં કહેશે, આની અંદર ખબર નહીં કહેશે કે ધારો કે બહુ મોટો યુ નો લાઈક બહુ મોટો કિંગ હોય, રાઈટ? And you know, એને એમ કહેવાય કે oh, he's like a king of the whole world, let's say. But you can still count number of town and villages he has. Maharaj says. But ભગવાનના જે બ્રહ્માંડ છે ને, universe, you can't even count how many he has. It's countless. Universe, not the village, not the town. Think about it. કેટલી glory કહેવાય ભગવાનની. Go ahead, read next. Besides that which is greater, another greater than another is more suitable than the other, and is also its cause. For example, Jal is greater than Prithvi. For example? For example, Jal. Prithvi? Jal. Jal is greater than Prithvi. Jal is what? What is Jal means? Water. Water is greater than? Space? No. Prithvi. What is Prithvi means? Earth. Earth, right? અર્થ છે. આપણે ધારો કે અર્થનો પીસ લઈએ, રાઈટ? ક્યાંથી ધારો કે અહીંથી just we cut and take the piece. Is jal inside? Yeah. Is it outside? Yeah. Is it below that piece of earth there is a jal? Yeah. How about on side? Yeah. Understand? હવે કહેવા શું માગે છે? How much jal is bigger than Prithvi? How much bigger? અહીંના સાયન્ટિસ્ટો એવું કે 75%, પણ ભગવાને 90% કીધું છે. Go ahead. And you know, cause of Prithvi is because of Jal. Jal છે ને એના લીધે થઈને પૃથ્વી થાય છે. Water છે ને એટલે પૃથ્વી થાય છે. If there is no water, પૃથ્વી ના થાય. Go ahead. Is the cause of Prithvi, and it is more suitable than it as well. In turn, Tej is greater than Jal. What is Tej? Fire or energy. Is greater than what? Water. Is it? See how much light we have outside? Yeah. એ બધું તેજ કહેવાય, ખબર પડી? Is it way bigger than water? એમ કહેશે. Tej is. Does that make sense? Yeah. Good. Now let's go further. Vayu is greater than Tej. What is Vayu? Air. Air is greater than? Fire and energy. Does it make sense? Yeah. Okay, good. And Aksha is greater than Vayu. And Akash, not Akshay. Akash. Akash. What is Akash means? A space. What is okay? Let's say you take a piece of like a phone chair. Is there a space inside? Yeah. Let's say you take a extremely small atom. Does it have a space inside? Yeah. Right? So space is Greater. than everything, all four of them. Yeah. Maharaj case. Okay, go ahead. In the same way, Aksha Pratyuti. Akash. Oh, what? Okay, sorry. In the same way, Aksha, Prithvi, Purush, and Pradhan. Right, Pradhan Purush. And Mahatattva. Mahatattva, Ahankar. Yeah. Ahankar are all progressively greater than each other. The cause of each other
the cause of each other and more suitable than each other. They also possess a swarup. In comparison, Bhagwan's Akshardham is extremely large. Countless millions of Brahmas float like mere atoms in each of his hair. Just as an ant is moving on the body of a huge elephant appears insignificant, everywhere else appears insignificant before the glory of Aksha. A glory of અક્ષર ભગવાન નહીં, ભગવાન તો એના કરતાં મોટા છે. એક્ઝામ્પલ કયું આપ્યું? એલિફન્ટ હોય એની ઉપર નાની કીડી જતી હોય. Is કીડી is how significant it is? Not at all. Huh? It's not significant. So મહારાજ એમ કહે છે કે આ જે છે ને શું કહેવાય, આ જે યુનિવર્સ છે ને, આખું યુનિવર્સ, it's so tiny compared to અક્ષર. It's like ant going on top of elephant. Whole universe is that small. And it's just, he's just trying to give some advice. I mean, something that you can visually see, but in reality, his akshars is way bigger than elephant. Yeah. And that universe is extremely tiny compared to that. Right? Go ahead. For example, an ant appears large amidst small mosquitoes. A scorpion appears large amidst ants. A snake appears large amidst scorpions. A kite appears large amidst snakes. A bull appears large amidst kites. An elephant appears large amidst bulls. A mountain such as Girnar appears large amidst elephants. Mount Moody appears large amidst Girnar. Meru Parvat, Meru Mountains. In turn, Mount Loka appears extremely large amidst a mountain such as Mir. Prakruti appears very large in comparison to Mount Loka. In turn, Jal, the cause of Prakruti, is larger than it and is more suitable than it. In the same way, Tej is the cause of Jal, Vayu is the cause of Tej, Ahankar. Akash is the cause of Vayu, and Ahankar is the cause of Akash. Mahatattva is the cause of Ahankar. Pradhan Purush are the cause of Mahatattva, and Mahatattva. Mool Prakruti. Mool Prakruti and Brahma are the cause of Pradhan Purush. The cause of all this is Akshar Brahma, which is the Dham of Purushottam Bhagwan. See, he's going step by step, how big it is. Yeah. And how small we are compared to the whole thing. Go ahead. That's also like very tiny but like bigger. Yeah. I think should we go or should we stop? I don't know. Okay. Let's just finish because we wanna finish it till. I'm just thinking. We have to go up to 16, paragraph number 16. Go ahead. Okay. Which paragraph we are in? 12. Okay, go ahead. That Akshar does not have any state of contraction or expansion. It forever remains in the same state. That Akshar also possesses a Swarup, but because it is so vast, its Swarup cannot be visualized. For example, Brahman, which has evolved from the 24 Tattvas, is known as Virat Purush. That Virat Purush possesses features like hands and feet, etc. But because its murti is extremely vast, it is beyond visualization. Right. Brahma walked for 100 years, for 100 of his own years. 1 year of Brahma is equivalent to, on the stake, 315 million. On the stake of the lotus that emerged from Virat Purush's navel, but was still unable to reach its end. So, if the end of the lotus cannot be reached, how can Virat Purush possibly be measured?
Therefore, the Swarup of Virat Purush cannot be visualized. In the same manner, despite having a definite Swarup, Akshardham cannot be visualized. This is because the countless Brahmas afloat within its each and every hair. So the Brahma, who is the creator of the universe, he cannot see his own creator, because he tried to walk like 100 years, which is like a huge amount of years, and he could not even get the end of the Nada. You know what I'm saying? Then how can Virat Purush can see Akshar? Understand? They can't see. They're so huge they can't see it. એટલું બધું છે કેસ. Go ahead. It is within that Akshardham that Purushottam Bhagwan himself resides eternally by his Antaryami Shakti. Antaryami power. What does that mean? What is Antaryami means? Ramya. What's it? Right, all knowing. That's correct. Antaryami means he is became like a Sakshi. He knows everything. Everywhere. Go ahead. He resides in his Anva Swarup and Akshardham, in the countless millions of Brahmas, and also in the Ishwars of those Brahmas. Also in the Akshardham, countless millions of Muktas who have acquired qualities similar to those of Bhagwan remain in Bhagwan's Seva. The divine light equivalent to the millions, to that of millions and millions of suns, radiate from each and every hair of those sevaks of Bhagwan. What is sevak means? Like servants. Servants of who? Whose servant they are? Bhagwan's. And એ લોકોના બાડીમાં કેવું તેજ છે? What type of? Like millions and millions of suns. ખબર પડી. તો ભગવાનમાં કેવું હોય? A lot more. Those are his servant. ભગવાનના servantનું જ કહે છે. ભગવાનનું જ કહેતા જ નથી આની અંદર તો. Go ahead. Therefore, if those sevaks are so great, how can the glory of their master Purushottam Bhagwan possibly be described? Right. How can you describe the Bhagwan's glory then? Right? ये भगवान કોના મળ્યા છે? Us. આપને એવું થાય છે feeling? કે એમના જે સેવક છે, કોના સેવક છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે સેવક છે એના બાડીની અંદર કે એના જે રોમની અંદર, જે રોમ કે હેરની અંદર millions and millions of light, divine lights of sun આવે. આ લાઇટ નહીં, આ લાઇટ તો બર્ન કરે આપણને, પણ એ લાઇટ શું કરે આપણને? soothing and cool હોય અને પીસફુલ હોય એના હેરની અંદરથી. ખબર પડી? મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ ઓફ સન જેવી લાઇટ હોય એના સેવકમાં, ભગવાનમાં નહીં. ભગવાનમાં એથી ઘણી મોટી હોય. Go ahead. The extremely powerful Bhagwan enters Akshar and it assumes the Swarup of Akshar. He then assumes the Swarup of Mool Prakriti Purush and then the Swarup of Pradhan Purush. Then he enters the 24 Tattvas produced from Pradhan and assumes that Swarup. Then he enters Virat Purush produced from those Tattvas and assumes that Swarup. Then he enters Brahma, Vishnu and Shiva and assumes their Swarups. Go ahead. In this way that Bhagwan, who is extremely powerful, extremely luminous and extremely great, contains his own spiritual powers and divine light within himself and becomes like a human being for the Kalyan of Jeeves. Okay, what is the reason he becomes human? To Kalyan for us. For who? For us. For who? Us. For who? Our Jeeves. For me. ભગવાન કોના માટેથી આ અર્થ ઉપર આવ્યા હતા? Me. મારા માટેથી, મારા કલ્યાણ માટેથી. રાઈટ? Yeah. કેવા છે ભગવાન? Infinite, divine. રાઈટ. જે આપણને એના જે સેવક છે આવા છે તો ભગવાન તો કેવા હોય? ખબર પડી?
મારા માટે થઈને આ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને એમને શું કર્યું? તેજને શું કર્યું? એ જેવા છે એવા આવે તો શું થાય અહીંયા આપણે? Like die. We can't even see him. So what does he do? He changes his swarup. શું કરે કે એ જે તેજ છે ને એને તેજને શું કરે? સમાઈ લે પોતામાં. read that. See what he does. ભગવાન પોતાનું આવું ઐશ્વર્ય અને તેજ પોતામાં સમાવીને જીવના કલ્યાણને અર્થે for me he became human. Okay, go ahead. He assumes a swarup that allows people to see that allows people to have his darshan, perform his seva, and offer worship to him. For example, that's it. Did you see? Why does he do that? So we can worship him and do seva for him. Right. આપણે આ ભગવાનની સેવા કરવાની અંદર કેટલા રાજી થઈએ છીએ? આરતી કરીએ તે વખતે આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ, આપણે સેવા કરીએ છીએ ભગવાનની, પણ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ કરવાનું કોન્સન્ટ્રેટ આરતી કરતી વખતે, પછી આપણે ભગવાનને દંડવત કરતી વખતે, ભગવાનના હાર બનાવીએ પહેરાઈએ, આપણે આવી રીતનું જો ફિલિંગ હોય તો આપણી ફિલિંગ અંદરથી જુદી જ બદલાઈ જાય કે ઓહો આ ભગવાનને હું હાર પહેરાવું છું, ઓહો આ ભગવાનને મારે એનો આરતી કરવાની, આ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની, આ ભગવાનને પગે લાગવાનું, કેટલું મોટી વસ્તુ આપણા હાથમાં આવી છે. બટ કોના હાથમાં આવી છે? આપણે ધારો કે આપણે બેબી હોય, કોઈક બેબી હોય, રાઈટ? આપણે અહીંયા ધારો કે બેબી ગર્લ હોય કે બેબી બોય હોય, રાઈટ? નાની એવી, એના આપણે $100ની નોટ આપીએ, $100 નોટ. Does she have any respect? No. Why not? Because she doesn't know how much it's worth. She doesn't know the value of it. So same way we don't have value of, because we are babies. Right? Okay, go ahead. For example, See, Maharaj is giving an excellent example. Mehul, listen to this example. Mehul, everybody, okay? The next example is excellent example. I love this example. Go ahead. For example, a tiny thorn that has pricked an ant's leg cannot be removed with a spear or a pin. It can only be removed using an extremely fine needle. In the same manner, Bhagwan limits his own glory within himself and assumes an extremely modest swarup. Just as Agni concentrates his light and flames to assume a human swarup. Similarly, Bhagwan also suppresses his own powers and acts like human for the kalyan of jivs. However, a foolish person thinks, why does Bhagwan not manifest his powers? But he does not realize that Bhagwan deliberately conceals his powers for the sake of the kalyan of jivs. After all, if he were to manifest his greatness, then even Brahman would be diminished into insignificance. Then what could be said for the jivs? So what is his example tell you? He's like really great. Go around. Bhagwan basically makes himself like less, so like we can understand like his glory. Because if he showed all his glory at once, then like it would go way over our head and we wouldn't understand him at all. ભગવાન આપણા માટે થઈ નાના એવા થાય છે જેથી કરીને આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ કે સેવા કરીએ કે ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરીએ કે ભગવાનને દંડવત કરીએ આપણા માટે થઈ ખબર પડી જેથી કરીને આપણું કલ્યાણ થાય. એન્ટ હોય, નાની એન્ટ હોય, હવે એની અંદર જો નાની એવી કાંટો વાગ્યો હોય, વોટ ટાઈપ ઓફ કાંટો આપણને વાગ્યો છે? વોટ ટાઈપ ઓફ કાંટો વી ગેટ ઇન અવર આપણને કાંટો વાગ્યો છે ને, એ કયો કાંટો કાઢવા મારા જ આવે પહેલાં પહેલી? વોટ ઇઝ થોર્ન, રાઈટ? What type of thorn we hurt is in our to us. So ભગવાન એટલા ભગવાનને આપણા જેવું થવું પડે. What is the reason? આપણને કંઈક that's it. માયાનો કાંટો આપણા સોલમાં વાગી ગયો છે અને એ કાંટો કાઢવા માટે થઈને ભગવાન આપણા જેવા થાય છે. Understand? Swamiji gave one of a good example in that Hari Upadeshamrut. There was a back in
back then, people would walk, they didn't have all these cars and, things like that. So these couples, and they had like 3 or 4 kids. So they were walking, and their kids were young, and they were going towards somewhere in mountain માં ક્યાંક ગયા હશે, જતા જતા પછી રસ્તામાં ઊભા રહ્યા માઉન્ટેનની અંદર ક્યાંક, અને ખાવા ઊભા રહ્યા એટલે થોડું બેઠા અને પછી ટીમણ લીધું ને ખાધું એમ. પછી ત્યાં છોકરાઓ એમના હતા ને 3 or 4 kids, they were playing and they entered in an extremely small cave. Understand? હવે કેવની અંદર નાના નાના છોકરા જઈએ કે પણ અડલ્ટ જઈએ ના હાકે. હવે આ લોકોએ કીધું કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે છોકરાને બોલાવવા મળે, છોકરા કમ હિયર, કમ આઉટસાઇડ, નાઉ વી હેવ ટુ ગો. પણ એકે છોકરું બહાર આવે નહીં, બીકોઝ દે વર હેવિંગ ફન ઇન કેવ. ખબર પડી? એટલે પેલા છોકરા પછી એના મમ્મી પપ્પા શું કરે, રડવા માંડે કે આ છોકરા તો આપણે જતા રહ્યા, હવે આપણે જઈશું કઈ રીતે કરે. પછી ત્યાં એક સંત આવ્યા, કીધું કેમ રડો છો? તો કે અમારા છોકરા છે ને અંદર કેવમાં જતા રહ્યા છે ને બહાર આવતા નથી. પછી સંતે શું કર્યું, કીધું કે હવારો ગામમાંથી થોડા છોકરા બીજા લેતા આવ્યા, 10-15, અને છોકરાઓ બધી બહાર આવ્યા ને, અને પછી છોકરાઓ રમવા માંડ્યા. ત્યાં અંદર કેવમાં પેલા બધા છોકરા પહેરી ગયા ને 3-4 kids, એ લોકોએ બહારના છોકરાઓનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે છોકરાઓ શું કર્યું, કેમ આઉટ, એટલે પકડી લીધા. ખબર પડી શું આ મિનિંગ થાય છે આની અંદર? આપણે બધા છોકરાઓ નાના છીએ, આપણે કેવમાં જતા રહીએ છીએ, માયારૂપી કેવની અંદર. અને પછી ભગવાનના સંત શું કરે છે, આપણા જેવા થાય છે, મનુષ્ય જેવા, હ્યુમન. અને પછી આપણને આવી રીતની એડવાઇસ, ભગવાનની વાતો, ભગવાનની ભક્તિ કરાવીને આપણને બહાર કાઢે છે. શેમાંથી બહાર કાઢે છે? રાઈટ. એ આની અંદર એવું કહે છે મહારાજ, સમજણ પડે છે? He became human because of us. અને એમની જોડે કોણ કોણ લાવ્યા? ભગવાનને જયા, રાઈટ? પછી ભગવાન કોણ લેતું આવ્યું અક્ષરધામમાંથી અહીં આવ્યા, રાઈટ? કોણ લેતા આવ્યા? સંતો લાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, આવા હજારો સંતો લેતા આવ્યા. અને બધા આપણે મારીએ એમને તોય તે એમને શું કર્યું? સહન કર્યું, રાઈટ? સહન કર્યું ને. અને એના લીધે ધીરે ધીરે આપણને ખબર પડી કે હો આ તો ભગવાન છે, આ તો સંતો છે, આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ, આપણા ભાગ્યની અંદર આવ્યા. ખબર પડી? યુ ગેટિંગ ઇટ નાઉ? એ ભગવાન કહે છે આપણને, રાઈટ? ગો હેડ. Kal, karma, and maya are incapable of blinding a person who has developed a firm niche coupled with a understanding of Bhagwan's glory in his heart. Therefore, he who understands Bhagwan perfectly in this way has nothing left to achieve. Right. Like if you understand the glory of Bhagwan, then કાળ, કર્મ, માયા કોઈ બંધન કરવા સમર્થ થાય નહીં. Why? Yeah. What did you say? Can you say it in this? Kam, Krodh, and all that, it's like inferior to Maharaj. So if you know how great like Maharaj is, it doesn't really matter. આ તો કાળ, કર્મ અને માયા કહે છે. કાળ મીન્સ પાવર, ભગવાનની સાધન રૂપ શક્તિ કહે છે આની અંદર. માયા ડઝન્ટ બાધર યુ ઈધર, કારણ કે પછી તમે ભગવાનની માયામાંથી બચી જાઓ. આપણને ખબર પડે કે આ તો ભગવાનનો જેટલું આપણને ગ્લોરી સમજણ પડે ને એટલી આપણે ભગવાનની આપણે પ્રેમથી સેવા કરીએ, આપણને એનામાં ટુવર્ડ્સ લવ થાય. ખબર પડી? આપણને આવું ભગવાનનો મહિમા યથાર્થ બરાબર હૃદયમાં આવે આપણા હાર્ટની અંદર, તેને આપણી જે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન છે ને આખી બદલાઈ જાય. બરાબર? હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું, કારણ કે નેક્સ્ટ ઇઝ અ નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટીલ, બટ હી ઇઝ ટોકિંગ similar thing again in 17th from paragraph number 17. Okay? Jai Samnay. Good job, Maharaj. Jai Samnay. Thank you, kids.
શ્યામ મહારાજની જય. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વામ ભક્તિ ધર્મ તનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. શ્યામ મહારાજની જય. પ્રાર્થના સુરેશ કાકા. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. હે વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ. વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ. પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ. પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ. પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને. હે પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને. પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને. હે પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને. દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ. દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ. કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ. કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ. સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. હે સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું. હે સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું. નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ. હે નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ. ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની
ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની હે ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની હે ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ હે દાસાનો દાસ કે હરિનો ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ હે દાસાનો દાસ કે હરિનો ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને હે વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું શ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, ભગવાન ભજ્યા વિના એક પળ જાય, મોટા સ્વામી કે અતિ રુદન કરવા યોગ્ય છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે કરોડ કામ બગાડી ને મોક્ષ સુધારવો. કદાપી કરોડ કામ સુધાર્યા અને મોક્ષ બગાડ્યો તો કે શું કર્યું? આપણે કરોડ કામ બગાડીએ નહીં, પણ એકાદ કામ આગા પાછા કરી અને ભગવાન ભજી લેવા. સ્વામી કે કામમાંથી પરવારી અને પછી ભગવાન ભજશું તેવી કોઈ આશા રાખવી નહીં. કોઈના એ કામ પૂરા થયા નથી ને આપણા થશે નહીં. સ્વામી કે 365ની બદલે 390 દિવસનું વર્ષ કરી આપે તો એ કામ થાય નહીં. એટલે સ્વામી કે ઊંટ ગાગરતા પલાણ કરવી. ઊંટ બોલતો બંધ થાય ને પછી સવારી કરશું તો એવું થાય નહીં. ઊંટ બોલ્યા જ કરે. માટે આપણે ભગવાન ભજવા. સ્વામી કહે છે મરી જાવું છે સૌને મૂર્ખો, સીધ ચડો છો બીજેનો ર. ભજો શ્રી ભગવાનને તજો બીજો સોર બકોર. જેને ભજે રે જગ જીતી જાય ને વળી થાય સુખી આ સદાય. એને તજી બીજું બોલે જે તે કૃતજ્ઞ કહેવાય. અલ્પ સુખ સંસારનું જે મળે ને ટળી જાય. એ સારું આવું તન કોઈ કહો કોણ દુઃખ ને ચહાય. કે સંસારનું સુખ અલ્પ છે અને ક્યારે જતું રહે નક્કી નહીં. એમ રાજા હતો અને એને જ્યોતિષે કીધું કે તારું 6 મહિનામાં તારું મૃત્યુ થશે અને તને ભૂંડનો અવતાર આવશે. રાજા કે આ તો હાળું કે આ કેમનું કહે છે. એના દીકરાને કીધું કે જો હવે મારો ભૂંડનો અવતાર આવશે તું મને મારી કાઢજે કહે છે. તો કે મને ખબર કંઈ ના પડે. કે જ્યોતિષે કીધું છે કે મારા માથા પર સફેદ ટીલું હશે એમ, અને એવું તું ભાળ એટલે તું મને મારી કાઢજે એમ. અને કહેવાય છે કે સમય ગયો અને રાજા ભૂંડ થયો અને દીકરો રાજગાદી હતો. એને કહેવાય છે કે બહાર જયો છે અને એણે ભૂંડ જોયો અને એવું જ દેખાણું. એણે બંદૂક લઈને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો
અને જેવી બંદૂક ઉગામી એવી ઓલા ભૂંડને વાચા નીકળી કે ભાઈ રવા દે અહીંયા ત્યાં કરતાં પણ વધારે મારે સુખ છે. ત્યાં તો કેટલી પ્રાર્થના કરીને કેટલું કર્યું ત્યારે માંડ એક દીકરો આવ્યો હતો ને અત્યારે તો જો કે મારી પાછળ લંગર છે કે છે. એટલે કે 25 એના સુખ દરેક યોનિમાં અહીંના કરતાં પણ વધારે છે. મનુષ્ય જન્મમાં ભગવાન ભજવા માટે આપ્યો છે. અને ગીતના સત્સંગમાં આવ્યું ને કે માયામાં આપણે બધા ફસાયા છીએ, ભગવાન અને સંત આપણા જેવા થઈને આપણને માયામાંથી કાઢવા આવ્યા છે. તો આપણે જો એવી રીતે બહાર નીકળી જઈશું તો આપણું કામ સહેજે થઈ જશે. આપણે ભજન લઈશું, મુકેશભાઈ આપણું ભજન કરાવશે. બસ 22 ઉપર શ્યામ મહારાજની જય. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. 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 વાલા દિન જાણીને દયાળ કે હડડક ડડીએ રે. વાલા દિન જાણીને દયાળ કે હડડક ડડીએ રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. વારી મૂર્તિ તમારી માં વસી દિલ મોરે 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 રે. હું તો જોઈને થઈ ગુલતાન કે ફૂલ કેરે તોરે રે. હું તો જોઈને થઈ ગુલતાન ફૂલ કેરે તોરે રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. હું તો કાના તમાર તમને મળ્યા ના છે કોળ કે કરીએ વાતું રે. કાના તમને મળ્યા ના છે કોડ કરીએ વાતું રે. કાના તમને મળ્યા ના છે કોડ કે કરીએ વાતું રે. કાના તમને મળ્યા ના છે કોડ કરીએ વાતું રે. વાલા તમ વિના પડે કે નથી રહેવાતું રે. વાલા તમ વિના પડ એક નથી રહેવાતું રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. તમે દિલડાના દરિયા કે સેલ છો ગાળા રે. તમે દિલડાના દરિયા કે છેલ છો ગાળા રે. તમે દિલડાના દરિયા કે છેલ છો ગાળા રે. તમે દિલડાના દરિયા કે છેલ છો ગાળા રે. મારા મન માન્યા મોરા કે છો મારે માળા રે. મારા મન માન્યા મોરા છો મારે માળા રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે. આવી તમ સાથે અલબેલ કે પ્રીત બંધાણી રે. આવી તમ સાથે અલબેલ પ્રીત બંધાણી રે. આવી તમ સાથે અલબેલ કે પ્રીત બંધાણી રે. આવી તમ સાથે અલબેલ પ્રીત બંધાણી રે. મુખ લાવણતા જોઈ માં કે હું લોભાણી રે. મુખ લાવણતા જોઈ માં હું લોભાણી રે.
આવું ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે ઓલા આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ રે તમે મોટા થઈ મહારાજ કે શું લલચાવો રે તમે મોટા થઈ મહારાજ શું લલચાવો રે તમે મોટા થઈ મહારાજ કે શું લલચાવો રે તમે મોટા થઈ મહારાજ શું લલચાવો રે વાલા બ્રહ્માનંદ નાથ કે હસીને બોલાવો રે વાલા બ્રહ્માનંદ નાથ હસીને બોલાવો રે હોરા આવો ને સુંદર શ્યામ એકાંતે મળીએ 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 રે ઘનશ્યામ મહારાજની જય ભગવાન જોવા જેવા ભગવાન કાં ભગવાનના સંત છે, બીજે કાંઈ જોવા જેવું છે નહીં. આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ પણ એમાં જો મહારાજની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો ગાયું એ ના ગાયા બરાબર છે. તો મહારાજની મૂર્તિની સ્મૃતિ રાખવી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે નવધા ભક્તિ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત નિવેદનમ. નવધા ભક્તિ આદિથી જીવ શુદ્ધ તો થાય પણ જેવો વાતે કહીને શુદ્ધ થાય એવો થાય નહીં. માટે કથા વાર્તાથી જ જીવ શુદ્ધ થાય. તો આપણે વચનાનું પાન લઈશું. આપણને ઉમંગ ભગત આપણને વચનાનું પાન કરાવશે. પણ આપણે આ પાન કરીએ પણ પછી એનું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસ ના કરીએ તો એનો કંઈ ફેર થાય નહીં, પડે નહીં. પણ આપણે જીવનમાં ઉતારીએ પ્રમાણે કરીએ તો કામ થાય. જય સ્વામિનારાયણ. યમ શૈવાસમુપાસતે શિવૈતિ બ્રહ્મેતિ વેદાંતિનઃ બોધૈતિ પ્રમાણપટવઃ કરતેતિ નૈયાયિકઃ અર્હન્નીતિ જનૈન શાસનરતા કર્મેતિ મીમાંસકઃ સોયં નો વિદધાતુ વાંછિતફલમ. શ્રી સ્વામિનારાયણ. શ્રી બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.
શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, મહારાજ કહે છે કે જાણે આખા જગતને લઈ જાય અમારે ધામ. જાણે આખા જગતને લઈ જાય અમારે ધામ, કેડે ન રાખીએ કોઈને, એમ બોલ્યા શ્રી ઘનશ્યામ. ભગવાન અક્ષરધામથી અહીંયા આવીને એવો સંકલ્પ કર્યો કે આખા જગતને લઈ જવા છે મારે ધામ. આટલું દૂર અક્ષરધામ છે. આપણે આમાં કીર્ત સત્સંગમાં વાત આવી કે અક્ષર કેટલું મોટું છે, વિરાટ નારાયણ કેટલા મોટા છે. આપણે ખગોળ ભૂગોળમાં વચનામૃતમાં વિચાર વાંચીએ તો એમાં એવું કીધું છે કે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, એનાથી ઉપર મહત્તત્વ, એની ઉપર અહંકાર મહત્તત્વ, અને એનાથી ઉપર પ્રકૃતિ, અને એવા અનંત પ્રકૃતિ થાય ભેગા ત્યારે એક પુરુષ, અને એવા અનંત પુરુષ ભેગા થાય ત્યારે એક અક્ષર. ત્યારે છે કે એક અક્ષર ભેગા, એક અક્ષર છે, અને એ એક અક્ષરના મધ્યમાં મહારાજ રહેલા છે. આપણી તો વિચાર કરીએ ને તો આ જે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ છે ને એને પાર પામવાની આપણી શક્યતા નથી. સાયન્સ પણ એટલું પહોંચી શક્યું નહીં કે આકાશને પાર પામે. કે એવા દૂરથી મહારાજ આવીને આપણને એમ કહે છે કે જાણે આખા જગતને અક્ષરધામ લઈ જઈએ, કે કોઈને રાખવા નથી, કે ધર્મી હોય અધર્મી હોય બધાને લઈ જવા છે કે મારે. આપણા માટે આવો સત્સંગ બનાવ્યો મહારાજે. એટલે મોટા સંતો કહે ને કે મોસાળમાં ગયા હોય અને મા પીરસનારી હોય અને તોય ભૂખ્યા રહે તો કેટલા અભાગ્યા કહેવાય. તો મહારાજે આપણી માં છે, સંતો આપણી માં છે, એમણે આપણે આવો સત્સંગ કરી આપ્યો, આપણને આવું જ્ઞાન કરાવવા માટે એક વાત કરી આપી કે તમે અહીંયા રહો, આવી રીતના તમે ધ્યાન ભજન કરો, અને એમાં આપણને જો કાચપ રહી જાય તો કે આપણા જેવો અભાગ્યો કોઈ નથી એમ. પછી કે આ બધા તો કે સમજુ છે એમ. એટલે આ સત્સંગ કરી આપ્યો. એ સત્સંગમાં આવીને આપણે શું કરવાનું છે? આપણા અંદરના જે કાંઈ પણ રાગ છે, અંતરના જે રાગો છે, અંતરના જે મલિન વાસના પડી છે, ખોટા સ્વભાવો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, આ બધા જે છે એ બધાથી છુટકારો મેળવવા માટે, સ્વભાવ ઘસાવવા માટે એમ. એટલે આજે આપણે ક્રમ પ્રમાણે ગરડા પ્રથમનું ચોથું વચનામૃત આપણે વાંચશું. સ્વામિના હરે, સ્વામિના હરે. સંવત 1876 માગસર સુધી સપ્તમીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષા ન કરવી. મહારાજ આજે શેના ઉપર ભાર દે છે? ઈર્ષા ઉપર. કે ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષા ન કરવી. ત્યારે આનંદાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, હે મહારાજ, ઈર્ષા તો રહે છે. મહારાજ એવું કીધું કે ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષા ન કરવી, પણ આનંદાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, મહારાજ ઈર્ષા તો રહે છે. આનંદાનંદ સ્વામી કેવા સંત?
કોના માટે પૂછ્યું? ભગવાનના ભક્ત માટે, આપણા માટે. કે ઈર્ષા તો રહે છે. કેમ રહે છે? વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું ને કે ક્રોધ અને ઈર્ષા કે માનને આશરે રહ્યા છે. માન શેના આશરે છે? માન એટલે દેહાભિમાન, અજ્ઞાન, અજ્ઞાનને આશરે છે માન. અજ્ઞાન શું છે? કે આપણે આ દેહ છીએ, એ મૂળ અજ્ઞાન છે. આટલા દૂરથી મહારાજ આવ્યા શેના માટે? આ એક જ અજ્ઞાન ટાળવા માટે, મૂળ અજ્ઞાન ટાળવા માટે. આ એક જ મૂળ અજ્ઞાન છે. જો આ મૂળ અજ્ઞાન જો નીકળી ગયું તો બાકી બધું તો આવી જ જવાનું છે. સૌથી મોટો દોષ આ છે, દેહાભિમાન. એટલે આનંદાનંદ સ્વામી એવું કહે છે કે હે મહારાજ, ઈર્ષા તો રહે છે કે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ઈર્ષા કરવી તો નારદજીના જેવી કરવી. જેમ એક સમયને વિશે નારદજીને તુમરુ એ બે વૈકુંઠને વિશે લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન કરવા ગયા. તે લક્ષ્મીનારાયણ આગળ તુમરુએ ગાન કર્યું. તેણે કરીને લક્ષ્મીજી તથા નારાયણ એ બે પ્રસન્ન થઈને તુમરુને પોતાના વસ્ત્ર આભૂષણ આપ્યા. ત્યારે નારદજીને તુમરુ પર ઈર્ષા આવી. જેમ હવે અહીંયા શું વાત આવી છે કે નારદજીને તુમરુ. નારદજી કોણ હતા? ઋષિ હતા. વિષ્ણુ ભગવાનના હૃદય કહેવાય, કે ભગવાનનું મન. એટલે નારદજીને તુમરુ એ લક્ષ્મીનારાયણ દર્શન કરવા ગયા અને લક્ષ્મીનારાયણ આગળ તુમરુએ ગાન કર્યું. ગાન તો નારદજી પણ કરતા હતા, પણ તુમરુએ ગાન કર્યું એટલે લક્ષ્મીજી અને નારાયણ એ બે પ્રસન્ન થઈને તુમરુને પોતાના વસ્ત્ર આભૂષણ આપ્યા. ત્યારે નારદજીને તુમરુ ઉપર ઈર્ષા આવી. જે હું તુમરુના જેવી ગાન વિદ્યા શીખું ને ભગવાનને પ્રસન્ન કરું. પછી નારદજી જ્ઞાન વિદ્યા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, જે તમને તુમરુના જેવું ગાતા નથી આવડતું. પછી વળી શિવ ઉપર તપ કરીને શિવ થકી વર પામીને ગાન વિદ્યા શીખી ને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. તો પણ ભગવાન એની જ્ઞાન વિદ્યા ઉપર પ્રસન્ન ન થયા. એવી રીતે 7 મન્વંતર સુધી ગાન વિદ્યા શીખી અને ભગવાન આગળ ગાયા તો પણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. પછી તુમરુ પાસે જ્ઞાન વિદ્યા શીખ્યા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આગળ દ્વારિકામાં ગાતા હવા. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને પોતાના વસ્ત્ર અલંકાર નારદજીને આપ્યા. હવે અહીંયા વિચાર કરો કે નારદજી કોણ હતા? ભગવાનનું મન કહેવાતા હતા. પણ એને શું ભાવ આવ્યો? ઈર્ષાનો, માનનો ભાવ આવ્યો. ઈર્ષા માનને આશરે છે તો ઈર્ષા એટલે માન તો હોવાનું જ. જો માન ના હોય તો ઈર્ષા આવે નહીં. એટલે એને શું થયું? નારદજીને વટના મારે કે હું પણ કે આવું કરું અને ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાય. એટલે ભાવ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો નથી, ભાવ પોતાને સારો દેખાડવાનો છે કે ભગવાન મને કંઈક આપે. જો ભગવાનને રાજી કરવાનો ભાવ હશે તો ભગવાન રાજી થવાના જ છે. આપણે જ્યારે એવો ભાવ આવે કે આ આવું ભજન કરે છે તો હું આવું ભજન કરું તો ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાય. પણ ત્યારે ભાવ શું છે અંદરનો? ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો ભાવ છે કે પછી દેખાદેખીનો ભાવ છે કે એણે કર્યું તો હું કરું?
તુમરુએ જે કર્યું તો એમાં શું હતું કે તુમરુએ પહેલેથી જ એને શુદ્ધ ભાવ હતો. નારદજીને જેવી કરવાનું કીધું. એટલે નારદજીને જેવી ઈર્ષા કરવાનું કીધું. પણ હું ઈર્ષા એને નારદજીને ઈર્ષા શું કહેવાય કે હું ત્યાં જ જઉં છું. નારદજીને જેવી ઈર્ષા કરવાનું કીધું બરોબર છે, પણ એ ઈર્ષા એને તુમરુ પાસે જ્ઞાન વિદ્યા શીખી એની પહેલાંની વાત કરું છું. બરોબર તો બરોબર. નારદજીએ તુમરુ પાસે જ્ઞાન વિદ્યા શીખી, પણ ક્યારે શીખી? તરત શીખી લીધી? 7 મન્વંતર સુધી. 7 મન્વંતર વિચાર કરો. 7 મન્વંતર કેટલા વર્ષ કીધા? 2 અબજ ને 16 કરોડ વર્ષ. નારદજીએ શીખી ખરી તુમરુ પાસે જ્ઞાન વિદ્યા, પણ ક્યારે? થાકીને. પોતાની રીતે બધા જ પગ માર લીધા પછી શીખ્યા. શિવ પાસે ગયા, અલગ અલગ દેવો પાસે ગયા, વરદાનમાં લીધું. શિવને પ્રસન્ન કરવા તો કેટલું તપ કરવું પડે? તપ કર્યું, પ્રસન્ન કર્યા, જ્ઞાન વિદ્યા શીખી. અને એવી જ્ઞાન વિદ્યા શીખી કે સાધારણ મનુષ્ય જો સાંભળે ને તો એને એમ થાય કે આમ અંદરના બધા રાગ ટળી જાય. એવી જ્ઞાન વિદ્યા શીખી. પણ ભગવાન એવી જ્ઞાન વિદ્યાથી પ્રસન્ન ન થાય. કેમ? કારણ કે અંતર મલિન ઘાટ હતો, અંદરમાં માન હતું. અંતરમાં માન હતું. જેમ કીડી સખી હતા અને પ્રેમ સખી હતા. તો કીડી સખી કે ખરાબ નતા ગાતા, પ્રેમ સખી જેવું જ ગાતા હતા. એનથી પણ સારું ગાતા હતા, પણ ભાવ ખોટો હતો. અંતરમાં ભાવ નતો, ખોટો હતો. તો ભગવાને શું કીધું? તમારો અવાજ કેવો, તમારું ગાન કેવું છે? વાછૂટ જેવું તમારું ગાન ગાવો છો ને એવું લાગ્યું કે વાછૂટ જેવો અવાજ આવે ભરી સભામાં. ભગવાન કેવા છે? ગર્વગંજન છે. એમને ભગવાનને શું તાન છે? આપણને તાન છે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું, રાઈટ? ભગવાનને શું તાન છે? કેમે કરીને આનું ખોટ ટાળું, કે દોષ આનો કેવી રીતે ટાળું, કે એટલે નારદજી 7 મન્વંતર સુધી ભગવાને દોડાયા. નારદજીને ભગવાને 7 મન્વંતર સુધી દોડાયા. એને હતો ભાવ ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને ભગવાનને વસ્ત્ર અલંકાર આપે એની એ હતી શુભ વાસના હતી. પણ 7 મન્વંતર સુધી દોડાયા. આપણે દોડીએ? વિચાર કરો, આપણે દોડીએ? 2 અબજ 16 કરોડ વર્ષ પછી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. નારદજીને તુમરુ ગયા લક્ષ્મીનારાયણના દર્શને અને તુમરુને અલંકાર આપ્યા. એના પછી 2 અબજ 16 કરોડ વર્ષ પછી પ્રસન્ન થયા ભગવાન. આટલું દોડ્યા. આપણે કણવામાં કે ત્યાં તેમાં જાઓ ને, શું કહેવાય કે કિચનમાં, રસોડે સેવા કરવા, તો નવા હરિભક્તો કોઈ હોય ને, આવ્યો હોય ને, તો એને શું કે? હાથ ધોયા, કે જા હાથ ધોયા. તો ઓલો નવો તો કોઈ હરિભગતના છોકરો કે એવો કંઈ હોય યંગ, હાથ ધોવા જાય. હાથ ધોઈને આવે ને પછી ખીચામાંથી રૂમાલ હોય ને રૂમાલથી લૂછે. એટલે પાછળ સ્વામી શું કે? ફરીથી ધોયા. ફરીથી ધોઈને આવે અને કે ત્યાં કે ઉપર કપડું લટકાયું છે ને ત્યાં હાથ લૂસીને આવજે, ત્યાં હાથ લૂસીને આવે. અને પાછળ લૂસીને આવે પછી પેન્ટ ઊંચું કરીને બેસે. એટલે પછી શું કે? ફરીથી જા.
હવે એ જ વખતે જો એને મોક્ષનો ખપ હોય, એને સત્સંગનો ખપ હોય તો કરશે, પણ રોજ એવું 5 થી 6 વાર એ ભૂલી જશે, કારણ કે નહીં ખબર ના હોય એટલે શું થાય, ભૂલી જાય. એટલે 5-6 વખત કરે તો પછી શું કહે, ના રસોડાનું કામ મારું નહીં, કે બહારનું કંઈ કામ આલો કે મને, હવે રસોડામાં મારે કામ નહીં કરવું, ઘડીએ ઘડીએ હાથ શું ધોવાના, કે તો કંઈક અડી જાવ તો અહીંયા અડી જાત કે હાથ ધોવાના, કે એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે નારદજી આટલું દોડ્યા, આપણે દોડીએ? ખપ કેટલો છે ભગવાનનો? એટલે નારદજીને શું કહેવાય કે ભગવાનનો નિશ્ચય તો હતો જ કે આ મારા ભગવાન છે. વાલિયા રૂટારાને વાલ્મીકી ઋષિ કર્યા, મોટા ઋષિ છે નારદ મુનિ તો, કે પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા હતા તો એણે 7 મન્વંતર સુધી કર્યું. વિચાર થાય આપણે આમ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય કે આપણે તો ક્યાં છીએ, શું કરીએ છીએ. જલેબો થઈ ગયો, અક્ષરધામમાં ના બેઠા શું કહો છો? આપણે જલેબીનો જલેબો થઈ ગયો છે એટલા બેઠા, હજુ બાકી કીધા અક્ષરધામમાં ના આવત. એટલે ભગવાનના જોડે રહેવું હોય, ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો ભગવાનના ગમતામાં વર્તવું પડે. ભગવાનના ગમતામાં ના વર્તીએ તો શું થાય, ભગવાન રાજી ના થાય. એ કુશાગ્ર બુદ્ધિ વાળો કહેવાય. ભગવાનના કયામાં વર્તે એ કુશાગ્ર બુદ્ધિ. એટલે શું કીધું કે આપણને તો એના કરતા વધુ સુગમ નહીં કર્યું. 2 અબજ એટલા વર્ષ કીધું ત્યાં લગી એમના ત્યાં વસ્ત્ર માટે કરીને આપણને રોજ વસ્ત્ર સુગમ કરી દીધું છે તો પણ એની આપણને કદર છે? મન તો કદર નથી. આપણે પોતાના મનમાં વિચાર કરો, આપણને કદર છે? નારદજીને 7 મન્વંતરે પ્રસન્ન થયા, આપણે 7 મન્વંતર સુધીનો દેહ ટકવાનો? એ આપણા સાઈડની વાત જ નહીં કરતો હું, કે મારા સાઈડથી કેટલું સુગમ કરી દીધું મહારાજે. એમને કેટલું રોજ આપણને વસ્ત્રોની સેવા લો, અડવું જ્યારે કરવું હોય ત્યારે વસ્ત્રોની સેવા મળે, અને એની માટે કંઈ ગાને ગાવાની જરૂર નહીં કરી એમ. એટલે એક વચનામૃતમાં મહારાજે શું કીધું કે નારદ સનકાદિક જેવા આ બ્રહ્મપુરને વિશે રહ્યા છે. એટલે મહારાજે નારદ સનકાદિકને ક્યાં મૂક્યા? બ્રહ્મપુર અક્ષરધામમાં. એટલે નારદજીની આ વાત જ નહીં. આ જે એક્ઝામ્પલ છે ને, આખું લાઈક આ આખું સેટ ઊભો કર્યો છે. જેમ ભરતજીનો સેટ ઊભો કર્યો કે આપણે દર વખતે ભરતજીને કહીએ કે મૃગલામાં એમનું મન થઈ ગયું, પણ એ ભરતજીની વાત જ નહીં. ભરતજી તો અતિ પવિત્ર હતા, એવી રીતે નારદે અતિ પવિત્ર હતા. એમની વાત જ નહીં. એટલે આપણે એક રીતે જોઈએ ને કે વચનામૃતમાં જેટલા બી સંતો છે, હરિભક્તો જેટલા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, તો શું એમને એવું હતું? બ્રહ્માનંદ સ્વામી એવું નહોતું કીધું કે શું કહેવાય, કંઈક પ્રશ્ન હતો મને યાદ નહીં, તો એ તો હાવ આમ સામાન્ય મનુષ્યનો પ્રશ્ન હતો, તો પૂછ્યો ને. કેમ પૂછ્યો? આપણા માટે. દર વખતે સ્વામી કે મોટા સ્વામી કે શું એમને કંઈ ખોટ હતી? આપણા માટે પૂછ્યું. કે આપણે થોડી ત્યાં એ ટાઈમે હતા પૂછવા માટે? આપણને કંઈ એવું ક્વેશ્ચન થાય તો કેમનો જવાબ મળે? વચનામૃતમાંથી. એટલે સ્વામી પૂછતા હતા એમ. ના ના, 6ઠ્ઠું વચનામૃત છે બરાબર, વિવેક વિવેકનું વચનામૃત છે. મહારાજ કે જો તમે તમારો ગુણ લીધો ને ખાલી એટલે મરી ગયા, સત્સંગમાંથી પડતો થઈ જાય. એટલે આનંદાનંદ સ્વામી તો કેટલા મોટા હતા, એમની વાત હતી એ એમના પૂર્વજો ઔરંગઝેબ જોડે લડતા હતા અને એ બધું છોડીને ભગવાનના સાધુ થયા હતા અને બધી સેવા કરતા હતા. એટલે એમણે પોતાનો અવગુણ લીધો. અને મહારાજ કહે કે જે પોતાનો અવગુણ લે ને એ સત્સંગમાં દિન પ્રતિદિન વધતો જાય. પ્રથમના 6ઠ્ઠા વચનામૃતમાં કીધું, વિવેકની વાત છે. એટલે એમણે આનંદાનંદ તો એમ કહી દીધું હોત કે ના મહારાજ ઈર્ષા તો નથી, કે તો જતી રહી, તો આ વાત જ ના આવત. તો એ પોતાનો ગુણ લીધો કહેવાય. એટલા મોટા નંદ પંક્તિના સાધુ તો એમણે પોતાનો અવગુણ લીધો કે ના મહારાજ ઈર્ષા રહે છે એમ.
અને આપણને ખબર કેમ પડે કે આપણને ઈર્ષ્યા છે? મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું અને એને એક્ઝામ્પલે આપ્યો. ખબર કેમ પડે ઈર્ષ્યા છે એમ? કે કોઈના વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે ઈર્ષ્યા હોય તો આપણને ખબર કેમ પડે? એ ત્યારે ખબર પડે જ્યારે પોતાનાથી મોટા કે પોતાના સમકક્ષ કે પોતાનાથી નાના એને કોઈ માન આપે, એનું સન્માન કરે, ત્યારે ખમી શકે નહીં. ભલે બહાર ના ખમી શકે એટલે કે આમ વર્તનમાં ના દેખાય ખમી શકે નહીં, અંતરથી બળી ગયો હોય. મહારાજ કે એનું રૂડું થાય ને એને દેખાય નહીં, એનું ભૂંડું થાય ને તો અતિશય રાજી થાય, કે એ ઈર્ષાનું રૂપ છે. પછી દીનાનાથ ભટ્ટની વાત કરી ને, થાલી અમે પેલે દીનાનાથ ભટ્ટને વસ્ત્રો અલંકાર આપ્યા હતા. કોણ લાવ્યું હતું કાકા? દીનાનાથ ભટ્ટ નહીં, માયારામ ભટ્ટ ને. હા હા, તે આપી દીધા. તો મહારાજે કીધું કે આમાં જેની ઈર્ષ્યા વચ્ચે હશે, મત્સરની વાત કરી, મત્સર તે બે ભાઈ બહેન જ છે આ બે, તે વચ્ચે ઠાળી ઠાળો બળી મરે કેમ? એટલે કે ના લેવાને દેવાય એના વગર ખાલી ખાલી બળે. એટલે ઈર્ષા છે ને, તો એ તો ઈર્ષા તો બહુ ખતરનાક વસ્તુ છે. કેમ? કારણ કે ઈર્ષા એવો રોગ છે કે એમાં માણસ સુધબુધ ભૂલી જાય છે. સામે કોણ છે ને એને ભાન નથી રહેતી, એ કોને બોલે છે, કોની સાથે વાત કરે છે ને એ એને ખબર નહીં રહેતી. આપણે સત્સંગમાં કેટલા દાખલા છે એવા કે એને સામે ખબર જ ના હોય કે આમે કોણ માણસ છે. ઈર્ષા, અલયા ખાચર, વિચાર કરો કે કોનું સન્માન કર્યું મુક્તાનંદ સ્વામીએ? તે બે જણાનું નામ લીધું અને અલગ ખાચરનું નામ ના લીધું. માન આવ્યું એમને, પણ ઈર્ષા તો આવી ને. પણ ઈર્ષ્યા કોના આશરે? મહારાજ કે કોના આધારે? માનને આશરે. માનને આધારે. તે માનનું ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પેલા વાણિયાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે એને એટલું માન હતું તે કેરોસીન છાંટીને બળીને મરી ગયો. કે આજે એક ભગત વાત કરતા હતા કે એ ભગત આમ આગળ જાય ને તે એને પડછાયો એનો આગળ થઈ જાય, તે એને એ ના ગમે કે મારો પડછાયો મારાથી આગળ કેમ ન થાય. તે પોતાનો હાથ કાપી નાખ્યો, 2 હાથ કાપી નાખ્યો. જો મધ્યના 15માં શું લખ્યું છે? સ્વભાવ અને શત્રુ ટાળ્યાનું. સરસ નાની વાત જો કર્યું. જો અત્યારે હાલની એ ભાઈ છે ને, જો હા એ ભાઈ છે. આ એક જગ્યાએ છે, નામ ગામ ના લેવાય, પણ એ ભાઈ છે પોતાનો હાથ કાપી નાખ્યો. કેમ? એને માન આવી ગયું કે આ મારો પડછાયો મારાથી આગળ કઈ રીતે? પડછાયો તો ખાલી હાથનો થોડી હોય, શરીરનો હોય. આપણે ચાલીએ તો આમ હાથ ઉઠાઈએ તો શરીર કરતા હાથનો પડછાયો આગળ જતો રહે, પાછળથી પ્રકાશ આવતો હોય ને તો. જ્યારે માન હોય ને ત્યારે ડાયરેક્શન ના બદલાય. એટલે આ ઈર્ષા છે ને, આપણા સત્સંગમાં દાખલા છે કે ઈર્ષા થાય ને ત્યારે સામે કોણ પુરુષ છે ને એ એને ખબર ના રહી. અલા ખાચર મુક્તાનંદ સ્વામીને મારવા ઊભા તૈયાર થઈ ગયા હતા. ભલે પછી એમને એનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું, પણ ઈર્ષાનું રૂપ શું છે એ ઓળખીએ ને આપણે, કે ઈર્ષાનું રૂપ શું છે. એ ઈર્ષા શું કરાય ને શું કરાવે છે આપણી જોડે. મુક્તાનંદ સ્વામી જે સત્સંગની માં કીધી છે એને મારવા તૈયાર થઈ જાય. ઈર્ષાનું એ રૂપ છે, તલવાર ખેંચે છે. એક દેરાણી જેઠાણીની વાત છે. મધ્યના 15માં સ્વભાવ અને શત્રુ ટાળ્યાનું છે. સરસ મહારાજે વાત કરી, ગઈકાલે હું વાંચતો હતો, મેં ક્લિપ મૂકી હતી નાની અંદર. જ્યારે સંત કામાદિક શત્રુની નિંદા કરે, શત્રુને ખોદે ત્યારે શત્રુ જ છે બધા, જે કોઈ બધા માટે કયો વિચાર જો સાધુનો અભાવ આવે નહીં અને સામો તો સાધુનો અતિશય ગુણ લે, બરાબર, અને એ જાણે આ સાધુ મારા શત્રુને માર્યાનો ઉપાય કરે છે, માટે મારા પરમ હેતુ છે. આવી જાતનો વિચાર જેને હૃદયને વિશે પ્રાપ્ત થયો હોય ને શત્રુ માત્ર નાશ કરી નાખે અને કોઈ ભૂળો સ્વભાવ તેના હૃદયને વિશે રહી શકે નહીં. એ વિના ગમે એટલી જાતના વિચાર કરે પણ કામાદિક સ્વભાવ શત્રુ નાશ પામે નહીં. સાધુ ગમે તે રીતના. એટલે આપણે ઈર્ષાનું એવું રૂપ જોઈએ આપણે, કે દેરાણી જેઠાણી હતા એક. તો બોલ. આપણામાં સંતમાં 30 ગુણ હોય ને આપણામાં 30 ગુણ આપણામાં આવી જાય ને આપણે સાધુ જ છીએ. 30 ગુણ આપણામાં આવવા જોઈએ, પણ એને એક
ગુણની વાત કરીએ ને તો 12 મહિના નીકળી જાય. 30 ગુણની વાત તો બધા 30 વર્ષ થાય ત્યારે આપણને 30 ગુણ આવે. પણ 30 વર્ષ તો હશે નહીં આપણા પ્રારબ્ધમાં કે ત્યાગી પણ અંતરથી એમ. એટલે વિચાર કરીએ આપણે એક એટલે ધન ને સ્ત્રીનું માપદંડ છે ને એ થોડું ઈફી છે. કઈ રીતે કહું તમને? આ દાખલો હું હતો ને ત્યારે બને તો રાઈટ. આપણે જ્યારે એકચ્યુઅલી હું હતો ત્યારે નહીં પણ મને કહેવામાં આવ્યું હતું એટલે પછી એનું તારણ મેં એ રીતને કાઢ્યું હતું. જ્યારે તમે ધન એટલે શું એક ઇટ્સ અ ઓબ્જેક્ટ ફોર લાલચ માટે રાઈટ. એટલે ધન સિમ્બોલાઇઝ લાલચ. એટલે બેઝિકલી લાલચની વાત થઈ રહી છે ને. ધન એટલે ધનની વાત નથી થઈ. હવે થાય છે શું કે આપણે સૌથી પહેલાં સ્વામી જે નીકળ્યા ને આ બાજુ કંઈક સમયો ચાલતો અને પાછળથી નીકળ્યા તો એ શું લઈને ગયા? એટલા લાંબા ટાંકા હતા ને કપડાં, પેલા સાધુના શું કહેવાય કપડાના ટાંકા, એ લઈને ગયા. ડુ યુ ગેટ ધ પોઈન્ટ? હું શું કહી રહ્યો છું? એટલે ઇટ્સ જસ્ટ મની ઇઝ જસ્ટ એન ઓબ્જેક્ટ. પણ પેલું લાલચ બોલો પૈસાથી નીકળીને એ લોકોનું સ્ટેન્ડર્ડ એવું બદલાઈ ગયું કે લાલચ બીકેમ સમથિંગ એલ્સ. હા, એટલે ઇટ્સ મોર ઓફ અ નોટ ધ ઓબ્જેક્ટ પણ એની પાછળ રહેલી ભાવના. એક્ઝેક્ટલી. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ધન બીકમ્સ ધ સેન્ટર. એની પાછળનો ભાવ, કારણ કે આવા અનેક કિસ્સાઓ બનેલા છે. હવે લાંબુ ડિટેલમાં નથી જતો પણ એક યોગી હતો ને એને બધું ત્યાગ કરીને જંગલમાં યોગ કરતો હતો. હવે ત્યાં કયું ધન હતું એની જોડે? મારી પતિ નથી, મારી વાત સાંભળ. એ છે ને એની આગળ એક ગાય હતી. એ ગાયની જોડે એટલું બધું એટેચમેન્ટ થઈ ગયું હતું એને કે એ યોગ એનું ધ્યાન કરે, એની ક્રિયા કરે તો ગાય સ્લાઇડ પણ હલે ને જગ્યા પછી તો ગાયને જોવા આવે બહાર. ખબર પડી? એટલે માત્ર પૈસાનું એટેચમેન્ટ ના હોય, એ ભાવ, એ પેલું તો ઓબ્જેક્ટની વાત થઈ રહી છે. એટલે એ કોને ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કોઈ સામાન્ય માણસ રિલેટ કરી શકે. હા, એ સામાન્ય માણસ પણ આ જે આપણે કહીએ છીએ સ્ત્રી ધન આ બધું પણ એ આવે ક્યારે? આત્માને છે સ્ત્રી ધન? કોને છે? પ્રકૃતિ પુરુષથી પર શું છે? આત્મા છે, અક્ષર છે. એ જ મારું સ્વરૂપ છે. એટલે સ્ત્રીધનના ત્યાગી થયા એટલે એનો મતલબ શું કે સ્ત્રીધન ક્યાં આવ્યું? દેહને.
આત્મા તો અનાદિકાળનો છે, એને તો સ્ત્રીધન નથી તો પણ એનું ભરણ પોષણ તેમને જ થાય છે. કેમ? કારણ કે એ તો નિરાકાર છે. આત્મા તો તેજોમય છે, એને કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. એ જે મૂળ સ્વરૂપ એની જેને ઓળખાણ થઈ હોય એ સાચા સત્પુરુષ, સાચા સંત કહેવાય. એને ક્યાંય લોભાય નહીં. બાકી સહેજ પણ રહી ગયું હોય તો ભલે ગમે તેટલો સ્ત્રીધનનો ત્યાગ કર્યો હોય, પૈસાનો ત્યાગ કર્યો હોય, પણ નાની ફાટેલી તુમડી હોય ને એમાં મન ચોંટી જાય. ગોવિંદાનંદ સ્વામી હતા તો એને એક રસ્તામાં જતા બીજી વૈરાગણ મળી ગઈ. વિચાર, ગોવિંદાનંદ સ્વામી એને પોતાનું પેલું પછેડી આપી કે રાખ, હું આવ્યો હમણાં, નહીં ના આવ્યો કે. અને 2-3 ડગલા ચાલ્યા અને પછી દોટ મૂકી. વૈરાગણને એમ કે પાછું આવે છે ને કે હા, કે હવે આ ફસાણો કે અને મેં કીધું ને એટલે હવે એ હમણાં આવશે ને પછી મને ને સોનામણો રાખશે. ગોવિંદાનંદ સ્વામી દોટ મૂકી. દોટ મૂકીને ગયા. એટલે દોટ મૂકીને ગયા એટલે વૈરાગણ મળી, સોનામણ મળી તો ત્યાગ કરી દીધો. પણ જેતલપુરમાં મહારાજ 15 દિવસ રાખ્યા તો દાળ ભાતમાં લેવાઈ ગયા. ગંગામાના દાળ ભાતમાં લેવાઈ ગયા. વિચાર કરો કે આત્માની જે દ્રઢતા, જે નિષ્ઠા, એમાં સહેજ પણ ફરક પડ્યો તો શું થાય? બંધાઈ જાય. એટલે આપણે આ જે ઈર્ષાનો જે ભાવ છે, આપણે ઈર્ષા કેટલી ભૂંડી છે ને આપણે જોઈએ. એક ઉદાહરણમાં કે દેરાણી જેઠાણી હતા તો મહારાજ એમના ઘરે આવ્યા અને મહારાજની આગતા સ્વાગતા કરી અને જેઠાણી મહારાજને થાળ બનાવીને જમાડે. થોડા દિવસ જમાડ્યું પછી દેરાણી આવી કે મહારાજ કે તમે આનો તો થાળ જમો છો, એક વખત મને થાળ બનાવો દો અને મારો થાળ તમે જમો. શું ભાષાથી કીધું તો મહારાજ કે વાંધો નહીં, તમે બનાવો. જેઠાણીને ખબર પડી. એ જેઠાણી શું કે મહારાજ કે આને કે કશું આવડતું નહીં, કે તમને શું બનાવીને જમાડશે, કે એમ કહેતા હું સારું બનાવું છું, મારા હાથનું જમો, કે કેટલા દિવસે આવ્યા છો. કે મહારાજ કે એક વાર તો બનાવ દો. કે હા, મહારાજની સામે કંઈ બોલી ના કે હા વાંધો નહીં. કે પછી શું કર્યું? હા ના, દાળમાં મીઠું નાખ્યું. દેરાણી ખાવાનું બનાવતી હતી, દેરાણી થાળ બનાવતી હતી. કોના માટે બનાવતી હતી? ભગવાન માટે. હવે એ થાળમાં મીઠું નાખી દીધું અને એટલી ખાલી દૂધવા જેવી બનાવી દીધી. અને જ્યારે મહારાજ અને પછી મહારાજ પાસે થાળ લઈને આવી દેરાણીને ખબર નહીં. મહારાજ તો ભાવના ભૂખ્યા. દેરાણી તો એમ કે મેં તો બહુ જ સારો પ્રેમથી થાળ બનાવ્યો. મહારાજ જમી ગયા. મહારાજ તો ગટગટ પી ગયા. દાળ રેવા જ ના દીધી, ચાટી ગયા. બધું એક સેજ આમ પસારી આપવા માટે ના રેવા દીધી. અને ઓલી આશ્ચર્ય પામી ગઈ, અંદર બળે. એનો આશય શું હતો કે દેરાણીને નીચે દેખાડું. કેમ? ઈર્ષા. કારણ એ હજી આગળ આવશે. બીજા દિવસે લાડુમાં શું નાખ્યું? રેતી નાખી. એ તો રેતી જેવી તેવી નહીં, ચાળીને, જેમ ઘઉં ચાળીએ ને એમ રેતી ચાળીને પછી એ નાખી લાડુમાં. લાડુ જમાડે. લાડુ જમી ગયા મહારાજ. ત્રીજા દિવસે મહારાજ કે આજે આને જ બનાવવા દો. કે ત્યારે પેલી કરગરી જેઠાણી, ત્યારે મહારાજે કીધું કે આ તે મને એક દાડો એકદમ ખાલી દૂધવા જેવી દાળ પીવડાવી અને
લાડુ જમાડ્યાવાના રેતીના, કેમ કર્યું આવું? તે ઓલી નીચી દેખાડવા, પણ એ તો મારી ભક્ત છે કે હું તો ભાવનો ભૂખ્યો છું, સ્વાદનો ભૂખ્યો નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે ઈર્ષા કોના માટે હતી? મને ઈર્ષા હશે તો મને ઈર્ષા હશે કોઈ ભક્ત માટે, પણ ભૂંડું કોનું થશે? ભગવાનનું. જેઠાણી ઈર્ષા કોની માટે હતી? ભૂંડું એટલે એ સેન્સમાં નહીં કહેતો, પણ લાઈક જેઠાણીને ઈર્ષા કોના માટે હતી? દેરાણી માટે. પણ બગડ્યું ખાવાનું કોના? થાળ કોનો બગડ્યો? ભગવાનનો. દેરાણીને કશું ઇફેક્ટ ના પડ્યો. એને બનાવ્યું, એનું ફળ ભગવાન એને મળી ગયું. પણ કહેવાનો મતલબ કે આપણે એ બગાડ્યું કોનું? એને કીધું ને કે ઈર્ષા બહુ ખતરનાક છે. એ કોનું ભૂંડું કરે છે, કોણ સામે બેઠું છે, એને એની ભાન નથી રહેતી. એટલું ભૂંડું છે ઈર્ષા. એટલે મહારાજ કહે છે કે સત્સંગમાં તમારે સત્સંગીઓએ એકબીજામાં ઈર્ષા ન રાખવી. કે કોઈની પણ નહીં એમ. સત્સંગીનો તો ભાવ ના લેવો, બરોબર? એનું કારણ આપણે રાક્ષસ થઈ જાય કે શું કહેવાય? બીજું શું કહેવાય? રાક્ષસ થાય અથવા શું થાય? શું થાય? બે વસ્તુ કીધી હતી. જીવનો નાશ થઈ, એટલે એ તો અવગુણ દ્રોહ કર્યો હતો. અવગુણ ના લેવો, વિચાર તો કરો. કારણ કે આ જે છે ને પેલા શું કહેવાય, આમ એક રીતે સર્પની લાળ જેવું છે. એમ કે ભાઈ એક જગ્યાએ ઈર્ષા કરી અને એમાં જો ફાઈ ગયા, પતી ગયું. તો પછી ધીમે 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 વધતું જાય. આપણે સભામાં બેઠા હોઈએ, સ્વામી હોય, અને નવો કાલનો આવેલો કોઈ હશે હરિભગત, કોઈ હરિભગત આવ્યો હોય, કાલનો હરિભગત કે બહારનો જગતનો જીવ હોય, આઈને બેઠો, યા કોઈ એવો મોટો પુરુષ હશે લાઈક જગતમાં, એનું સન્માન કરે તો આપણને ઈર્ષા આવે ને કે આ તો કે આ કે અંદર ખોટા ધંધા છે, કે તોય કે આને કે ખાર પહેરાયો, કે એ છે કોણ? કુસંગી જ છે ને. ઈર્ષા આવી ને એની. એટલે એને ખબર નથી. અને પછી એ ઈર્ષા આવે એટલે એ ભાઈ ભૂંડું કોનું વિચારશે કે આ સ્વામીને તો કંઈ ખબર પડતી નથી. કે ઈર્ષા કોના ઉપર આવી? એ હરિભગત ઉપર. પણ ભૂંડું વિચાર્યું કોનું? સ્વામીનું. કે સ્વામીને કંઈ ખબર પડતી, આ તો કેવો હરિજીવ છે, કે એની આગતા સ્વાગતા કરે છે, એનું સન્માન કરે છે. કે એટલે 3 દોષ આવે છે. એક કરતાપણું, કરતા હરતા ભગવાન છે. બીજું ભેદ દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે કે હું ઊંચો છું, આ નીચો છે, ભેદ દ્રષ્ટિ. અને ત્રીજું અભિમાન. એ 3 વસ્તુ, એ તમે કુસંગીનો અવગુણ લો ને, એ આ 3 વસ્તુ, એટલે કોઈ દિવસ તમે મુક્ત થઈ જ ના શકો. અને જે કીધું છે ને ઈર્ષા છે એ માનને આશરે છે. તો માન તો કેવો છે કે તમે સર્વસ્વ ત્યાગ કર્યું હોય ને તો એ માન તો રહી જ. કે કનક તજ્યો કામિની તજ્યો, તજ્યો ધાતુ કો સંગ, તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માન કે રંગ. બધું જ ત્યાગ કરી દીધું, પણ તોય માનને રંગે તો છે જ. સૌથી મોટો દોષ છે. એટલે પરસ્પર ઈર્ષા ન કરવી. હવે કહે છે, મહારાજ એનું શું કહેવાય સોલ્યુશન બી આપે છે. શું કે માટે ઈર્ષા કરવી તો એવી કરવી છે જેની ઉપર ઈર્ષા હોય તેના જેવા ગુણને ગ્રહણ કરવા અને પોતાના અવગુણને ત્યાગ કરવા. અને તેવું ન થવાય ને જે ઈર્ષાએ કરીને ભગવાનના ભક્તોનો દ્રોહ થાય તેવી ઈર્ષાને તો ભગવાનના ભક્તને સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો.
કે એના જેવા ગુણ ગ્રહણ કરવા. આપણે એના ગુણ લઈએ ને તો પણ આપણને ઈર્ષા ટળી જાય. એક જગ્યાએ એક ઠેકાણે વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું છે કે એ જે ભગવાનનો ભક્ત છે ને એમાં હેત રાખવું. જેમાં તમને હેત હશે ને એનો તમને ક્યારેય ઈર્ષા નહીં આવે. જેના ઉપર તમને હેત હશે ને તો એના ઉપર તમને ક્યારેય ઈર્ષા નહીં આવે. બાપ હોય એનો દીકરો મોટો પોલીસ ઓફિસર કે મોટો કોઈ બી ઊંચી પોસ્ટ ઉપર જાય તો એ ઈર્ષા આવે છે ને કે આ કેવું મોટો થઈ ગયો, આવે કેમ? હેત છે. હેત છે એટલે ઈર્ષા આવતી નથી. હવે એ જ હેત જો ભગવાનના ભક્ત ઉપર આવ્યું હોય, જેટલા સત્સંગમાં આવતા હોય હરિભગત બધામાં આત્મીયતા આવી ગઈ, આ તો કે મારો છે કે, તો એના પર ઈર્ષા આવે? સિમ્પલ વસ્તુ છે, હેત રાખો એના ઉપર કે આ ભગવાન, આનો સંબંધ ભગવાન જોડે છે. બીજું પણ મહારાજે કીધું કે એની સેવા કરો. જે ભક્તની તમને ઈર્ષા આવતી એ ભક્તની સેવા કરો. અને ભક્ત ચિંતામણીની અંદર બીજી વાત લખી છે કે એવી રીતનું જે માન છે, માન કે કોને આવે એમ, તો કે માન કોને જોઈએ, તો કે માન જોઈએ, માન રાખે તે રાક્ષસ દૈત્ય, માન જોઈએ હિરણ્યક્ષને, માન જોઈએ રાવણ જેવાને, માન જોઈએ કંસ જેવાને, માન જરાસંઘને, માન દુર્યોધનને. એટલે આવા બધા જો આપણે માન જોઈતું હોય તો આપણે આ બધાની અંદર આવીએ એમ. માન ભગવાનને ના જોઈએ. ઉપમા આપી આપણને. હા, આની અંદર સીધા જતા રહીએ. રાક્ષસ દૈત્યમાં જ સીધા જ તે ફળાક દે. પોતાની જાતને સેજ પણ મોટો જણાવવાની અંદરમાં તૃષ્ણા હોય ને તો ઈર્ષા આવે. ભગવાન ઉપર પણ ઈર્ષા આવે. જો એને એવો સ્વભાવ પડી જાય તો ભગવાન ઉપર પણ ઈર્ષા આવે. પણ એ તો એવું પણ એ તો ચમત્કારથી એને સમજાવે ને. હવે ચમત્કાર ના બતાવ્યો તો એટલે એ તેજ દેખાયું. ખરેખર એ ચમત્કાર દેખાય ને, એ ચમત્કાર જ છે. આપણે આ બધા જ હરિભક્તોને આપણે કેવી રીતે જોઈએ છીએ કે આ નાનો છોકરો છે, આ છે, આ સિદ્ધાર્થ છે. મુક્ત ભાવ છે જ નહીં. એ ભાવ એ જગ્યાએ લઈ જવાનો છે. એટલે ત્રણ વસ્તુ કઈ રીતે, એક ભેદપણું, અભિમાન અને કરતા કરતા નારાયણ છે. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ જો તમને ધ્યાન રાખો ને તો તમને કુસંગીનો પણ અવગુણ આવે નહીં. કારણ આપણે પંચવર્તમાન પાળીએ છીએ, બરાબર, અને એ પાળતા ના હોય તો પણ ખરેખર તો દરેક માણસ છે ને એ ભગવાનની લાઈનમાં જ છે. આ વચનામૃતનો એક કેચ હતો એ આખો મિસ થઈ ગયો. એ આઈ થિંક એ પેરેગ્રાફ પહોંચાવે નહીં. પણ ભગવાન નારદજીએ 7 મન્વંતર સુધી કરી, બરાબર, હાર્ડવર્ક કર્યું, તોય ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. પણ ભગવાન પ્રસન્ન ક્યારે થયા? નારદજી કોની પાસે જઈને શીખ્યા? તુમરુ પાસે. આ વચનામૃતનો કેચ પોઈન્ટ છે કે નારદજી તુમરુ પાસે જઈને શીખ્યા ને બસ આટલામાં આખું આવી ગયું, આનો સાર આવી ગયો. એટલે હા, એમાં એ પોઈન્ટ મારે મિસ થઈ ગયો. પણ એટલે એ 7 મન્વંતર સુધી ફર્યા પછી તુમરુ પાસે જઈને નારદજી પ્રશ્ન પૂછે છે કે તુમરુ કે તું કેવી રીતે ભજન કરે છે કે ભગવાનને, તું એવું શું વિચારે છે ભજન કરે છે? તુમરુ કે કાંઈ નહીં, ખાલી ભગવાનને મારે રાજી કરવા છે, કાલી ખેલી વાણીમાં. કે એક જ તાન, એક જ વસ્તુ. નારદજીને શું હતું? પ્રસન્ન કરવું હતું, કરવા હતા મહારાજને, પણ કઈ રીતના? ના, વટ
એક રીતે વટ જ થયો ને, એક રીતે વટ જ થયો. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા છે, ના નથી, પણ ઈર્ષાએ કરીને કે આને આવું કરીને તો મારે આવું કરવું. દેહ દ્રષ્ટિ છે ને ત્યાં સુધી તો આવું રહેવાનું છે. આની અંદર નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ જે વાત કરે છે ને એની અંદર ક્યારે આ વસ્તુ જાય તો એ જ કહે છે. શું કીધું કે આપે માને છે આત્મા રૂપ સોહમ મનાણું બ્રહ્મ સ્વરૂપ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહ જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ તે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર પ્રાણ પંચ ઇન્દ્રિય પરિવાર. એટલે કે આ જે બધો છે ને સતચિત આનંદ સ્વરૂપ એવું મનાણું આપણું રૂપ પછી બ્રહ્માંડ કીટ પર્યંત તેમાં મોહ પામે કેમ સંત. આપે થયા છે આત્મારામ દાસ સુખિયા પૂરણ કામ. એટલે મૂળ છેક ત્યાં લઈ જવાનું. આપણું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્યારે મનાશે ને ત્યારે આ બધું તેમાંથી નીકળાશે. બાકી આ તો તમે શું કહેવાય કે કાદવમાંથી ઊભા થઈને પાછા કાદવમાં પડે એવું જ થવાનું. એક જગ્યાએથી નીકળીને ફરીથી ચોટશું, ફરીથી ચોટશું. જેને જ્ઞાને કરીને જે સ્થિતિ થાય છે ને, જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ થાય છે એને પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિ પુરુષનું કાર્ય કાંઈ નજરમાં આવતું નથી. એક ચૈતન્ય ભાષે છે. જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ એટલે શું? કે દરેકમાં ભગવાન જુએ છે. પણ તમે જે કીધું રાઈટ, આ વાત બરોબર એકદમ 100%ની વાત છે. પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે ને કે અમે તમને કીધું 100 વાર, તમે સાંભળ્યું 100 વાર, પણ વાત જ્યારે થાય ને ત્યારે આપણે અત્યારે વાત કરી લીધી. અત્યારે હું મોટી મોટી વાત કરું છું ડાયો થઈને, એકદમ ડાયો ડમરો. આમ બહારથી એમ કોઈ આવે ને કે હા હા આન જેવો તો કોઈ ભગત નહીં કે આ તો વાત તો જોવાની. પણ જ્યારે કોઈ વસ્તુ થઈ ને ઈર્ષા આવી તો એટલે કહેવાનો મતલબ કે આ તમે વાત કરી રાઈટ, પણ એ વસ્તુ તમારે નિરંતર એ તમારે એનો અભ્યાસ કરવો પડે. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ હું કશું છું જ નહીં, બરોબર, અત્યારે વાત કરી લીધી, પણ એને તમારે કરવું પડે. રોજે રોજ ઘડીએ ઘડીએ વિચારવું પડવું પડે કે હું કશું છું જ નહીં. એ જો ના કરો તો શું થાય? આપણે કરવું તો પડશે ને બાપા. બરોબર છે.
એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણે આપણે ડાઈ વાતો કરી દઈએ છીએ કે આમ છીએ. બરોબર છે, સાચી વાત છે. શ્યામ મહારાજ એટલે આપણે આ વચનામૃતનો સાર એવો કે પરસ્પર ઈર્ષા ન કરવી, ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાનનું રૂપ છે એવું માનીને સત્સંગ કરવો. એટલે આ વસ્તુ નિરંતર આપણે મનમાં રાખીએ ને તો આપણને ઈર્ષા ભાવ ટળે એમ. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું ચોથું થયું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બોલો 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 બાપા. ઇતિ વચનામૃત ત્રીજું પૂરું થયું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એની વે વાલા ભક્તો ઈર્ષા ના કરવી. બહુ તો વચનામાં બધું આવી ગયું છે, પણ આવી રીતે રહીશું તો કામ થઈ જશે. હવે એક ભજન લઈશું. સિદ્ધાર્થ ભજન લે છે અને વોટ્સએપમાં ક્લિવલેન્ડ ગ્રુપમાં છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘણી વાર સ્વામી કહે ને કે અક્ષરધામમાંથી જાન આવી અને જાન અહીંયા મુક્ત છે, તો એ આપણે કીર્તન જોઈએ, ઘણી વાર ગાય સ્વામી. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. પુરુષોત્તમને પરણવાને અવસર આવ્યો આ. પુરુષોત્તમને પરણવાને અવસર આવ્યો આજ. ભરત ખંડમાં ભવદરી કરવું તે જીવનું કાજ. ભરત ખંડમાં ભવદરી કરવું તે જીવનું કાજ. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. હે જીવ વરવે જીવનું કાંઈ જીવપણું નવ જાય. જીવ વરવે જીવનું કાંઈ જીવપણું નવ જાય. પુરુષોત્તમ સ્વામી મળે ત્યારે બ્રહ્મરૂપ થવા. પુરુષોત્તમ સ્વામી મળે ત્યારે બ્રહ્મરૂપ થવા. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. 4 ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. વિવાહ મંડપ
મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. સર્વે સુર મુનિશય બળા પુરુષ એક પુરાણ. સર્વે સુર મુનિશય બળા પુરુષ એક પાર. તે હરિવર જેને મળે તેને અવિચળ પદ નિર્માણ. તે હરિવર જેને મળે તેને અવિચળ પદ નિર્વાણ. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. અક્ષરધામથી જાન આવી મુક્ત જાનૈયા તેમાં. અક્ષરધામથી જાન આવી મુક્ત જાનૈયા તેમાં. ગોલોકથી શ્વેત દીપમાં પચરયા બદ્રીમાં. ગોલોકથી શ્વેત દીપમાં પચરયા બદ્રીમાં. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. બદ્રીથી આવીને ઉતર્યા હરિધર્મ ભક્તિને ઘેર. બદ્રીથી આવીને ઉતર્યા હરિધર્મ ભક્તિને ઘેર. વેશવરણાગી કર્યો કહે વૈષ્ણવાનંદય પેર. વેશવરણાગી કર્યો કહે વૈષ્ણવાનંદય પેર. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. ચાર ધામ ને 14 લોકમાં લખી કંકોતરી સાર. વિવાહ મંડપમાય રે આવો જન્મ મોક્ષય પાર. 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 મહારાજ પુરુષોત્તમને પરણવાનો અવસર આવ્યો આજ. આલા ભક્તો મોટા સ્વામી કે પછી નહીં મળે, પછી નહીં મળે, લઈ લે લાભ, પછી નહીં મળે. મૂરખ મોતી સરીકો કણ ઘંટીમાં કાં દળે. મનુષ્ય દેહ વડે ભગવાન ભજવા, ભગવાનને વરવા માટે મારા મને દેહ આપ્યો છે, તો આપણે કામ કરી લેવું અને વીજળીના ઝબકારામાં મોતી ભરી લેવાનું એવો સમય છે. હવે આપણે સ્વામીની વાતોની કથા લઈશું. સુરેશ કાકા આપણને સ્વામીની કથા વાર્તા કરશે.
જય હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. બીજું, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ અક્ષરાતીત સર્વોપરી પુરુષોત્તમ છે. તેમાંથી સર્વે અવતાર પ્રગટ થાય છે ને પાછા તેમને વિશે લીન થાય છે. તે માટે દિવસે દિવસે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, મહાત્મ્ય, વિશ્વાસ, પ્રીતિ, આશરો અને અનુવૃત્તિ આદિક સર્વે અધિક સમજાય તેવો શાંતપણે ઉપાય કરવો ને તેવો સંગ ને શાસ્ત્ર રાખવા સર્વે શ્રીજી મહારાજનો તત્ને મોટા સંતનો પરમ રહસ્ય અભિપ્રાય છે. એટલે આપણે જો આ ભગવાનને પામવા હશે તો સંગ કોનો કરવો? સંગ શુદ્ધિ અને નિર્દોષ બુદ્ધિ. સંગ ભગવાનના એકાંતિક સંતનો કરવો કે જે ભગવાનના એકાંતિક સંતનો, તો જેથી કરીને ભગવાન તો આપણી જોડે અખંડ વિરાજમાન છે જ. કેવી રીતે વિરાજમાન છે આપણામાં ભગવાન? પ્રત્યક્ષ પણ અંતર્યામી. જીવમાં જ છે, આપણી જોડે જ છે. બાહ્ય દ્રષ્ટિ કરી જોઈએ તો બહુ દૂર છે, પણ અંતરદ્રષ્ટિ કરી જોઈએ તો અતિ નજીક છે. એટલે અંતર્યામી રૂપે આપણા અંતરમાં ભગવાન અખંડ વિરાજમાન છે અને એમના જ દર્શન કરવા અને એમનું જ ભજન કરવું અને એ સિવાય બીજું કાંઈ જોવું જ નહીં. બીજા કશામાં કાંઈ માલ છે જ નહીં. પણ એ જે લગ્ન કરવા, હમણાં વિવાહ કરવાનું કીધું ને, એ લગ્ન કરવા એના માટે ગોર જોઈએ. એ ગોર આ સ્વામી છે, એ કરાવે. કેવી રીતે કરાવે? તો આ દિવસે દિવસે શ્રદ્ધાના એવો ધક્કો મારવો. આપણને કોઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તો એ થાય કામ? કોઈ દિવસ ના થાય. એટલે અખંડ એવું ભગવાનમાં લેલીને રહેવા માટે આ શ્રદ્ધાના. બીજું જ્ઞાન એટલે આ સત્શાસ્ત્રોનું વાંચન કરવું અથવા સ્વામીનો સમાગમ કરવો. સમાગમ, સમયનો કેવો તમે ગમ કરો છો, તમારો સમય તમે કેવી રીતે વાપરો છો. અને એ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી નહીં થાય. કેવી રીતે થાય? કારણ કે એમને તો પ્રેમ કર્યો છે ભગવાનના. એ તો કે અમે ભગવાનની મૂર્તિ ભૂલી જઈએ તો તાળું ફાટી જાય. વિચાર તો કરો કેટલી બધી એમણે કર્યું હશે. એટલે અને એ સિવાય થવાનું નથી. આ મહાત્મય, ભગવાનનું મહાત્મય વિચાર તો કરો. તમને કોઈ પણ માણસ હશે ને ક્યારેય છોડી દેશે. આ દેહ પણ નહીં સહ, આ જો મારા હાથ, એ પણ નહીં સહાય કરે. એ સહાય નહીં કરે. સહાય કરશે ભગવાન, સહાય કરશે. એ અખંડ આપણી જોડે વિરાજમાન છે. એ મહાત્મય એમનું, એ જે મહાત્મય છે. હમણાં છોકરાઓએ કીધું કે કેટલા મોટા અક્ષર ને કેટલા મોટા ભગવાન. ઓહો! અને એ આવું અલ્પ સ્વરૂપ ધારી અને મનુષ્ય રૂપે આવીને આપણને આવીને શીખવાડે અને આપણને કહે છે કે ભાઈ તું અહીંથી બહાર નીકળ. ક્યાં સુધી તું આ કીચડમાં પડ્યો રહીશ? તારું સ્વરૂપ આવું નથી. તું તો સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું, અખંડ આનંદ રૂપ છું. હું તારી સાથે અખંડ વિરાજમાન છું. જ્યારે એ દ્રષ્ટિ થઈ જશે ને પછી બીજું કંઈ જોવાનું મન નહીં થાય. આપણને બધું ઉલટી જેવું લાગે. કોઈ ઉલટી હોય તો એમ થાય કે આપણે આ લઈ ખાઈ લઈએ કે દીકરી ગયું. એટલે એવું થઈ જશે. પછી વિશ્વાસ. આપણને સત્પુરુષનો વિશ્વાસ જ નથી એમ કે ચાલે. મધ્યનું છઠ્ઠું હુંડીનું છઠ્ઠું એ હુંડી. કોઈ સાવકારે હુંડી લખી હોય, રૂપિયાની હુંડી લખી હોય, તો આપણને એમ થાય કે આ ચેકમાંથી $1 મિલિયન નીકળે. એવી બુદ્ધિ જ નથી. નીકળે છે જ. એટલે સ્વામી કહે છે ને કે
હમણાં સ્વામીનું આપણે પેલું વચન ક્યાં ગયું, મારો ફોન ક્યાં ગયો, આઈ ડોન્ટ નો, પણ એમાં સ્વામીએ કિરીટભાઈએ મૂક્યું હતું કે કોઈ મૂક્યું હતું, આઈ ડોન્ટ નો, પણ બહુ જ સરસ. સવારમાં ઉઠીને ત્યારથી તે આ કરવાનું, બસ બીજું કાંઈ નહીં. ઘનશ્યામ મહારાજને નમો નમઃ. સવારે ઉઠીએ ત્યાંથી રાત્રિ સુધી તથા સર્વકાળે તેજની વિશે અખંડ મૂર્તિ ધારવાનો તથા શ્વાસોશ્વાસે ભજન કરવાનો અભ્યાસ રાખો. દેહ થતા ધામમાં ગયા છીએ, તે ધામને વિશે ભગવાન તથા મુક્તો જ છે એમ જાણીને તેના જ સંકલ્પ કરવા ને તેને જ અખંડ જોયા કરવા. તે વિના જાણે અંધો જ છું ને કાને કરીને કથા તથા વાતો જે ભગવાનની તે વિના સાંભળતો જ નથી. જીભે કરીને ભગવાનના ગુણ ગાવા તે વિના મૂંગો જ છું. આદિક દરેકમાં ભગવાન જ અખંડ સંભાળ્યા કરવા એ જ ખરું કરવાનું છે. હવે સંતો તો આપણને પોકારી પોકારીને કહે છે, આપણે ના કરીએ તો પછી આ જે ખાવાનું જે આપણને મળ્યું છે એ આપણે ના ખાઈએ તો પછી ભૂખ્યું કોણ રહે? એમાં વાંક કોનો? એ વાત જવા દો. એટલે વિશ્વાસ, પ્રીતિ, આશરો અને અનુવૃત્તિ આદિક સર્વે અધિક સમજાય એવો શાંતપણે ઉપાય કરવો. શાંતિ, ઉતાવળા થશો ને તો શાસ્ત્ર નહીં સમજાય. એટલે હું છે ને, હું ગાડી જાય ને મારી પેલી શું કહેવાય એક્સપ્રેસ ગાડી જાય ધનધનાઈને, એમ કે કેટલું વાંચી લો 1 સેકન્ડમાં. પણ હવે નહીં, ધીરે ધીરે એમ કે ના શાંતપણે ઉપાય કરવો કે જેથી કરીને આપણને સમજણ પડે, બીજું કાંઈ નહીં. તેવો સંગ ને શાસ્ત્ર રાખવા એ સર્વે શ્રીજી મહારાજનો તથા મોટા સંતનો પરમ રહસ્ય અભિપ્રાય છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મોટા સ્વામીએ બધા શાસ્ત્રો લખ્યા છે એ પ્રમાણે રહીશું તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જંબાળ. એની વેવાલા ભક્તો જે ધૂન બોલાવવાની છે, રીટાબેન પટેલ એમના સર્વે મનોરથ સ્વામી ભગવાન પૂરા કરે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું. સાથે સાથે ભરતભાઈ પટેલની ડોટર આજે ટુમોરો ઇઝ ગેટિંગ મેરિડ આઈ ગેસ, હા જોર્જિયામાં છે, તે એમણે સભા સ્પોન્સર કરી છે આજે, તો એમના પણ સર્વે મનોરથ પૂરા કરે અને ખૂબ સત્સંગી થાય છોકરી એવી ભગવાન પ્રાર્થના કરશું. અને આ વીકમાં આઈ થિંક જીયાની બર્થડે હતી, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ પણ ખૂબ સારું ભણે, ખૂબ સત્સંગ કરે ભગવાનના. હા આઈ થિંક ઇટ વોઝ સોરી, એ પણ ખૂબ સારું ભણે, ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે, ભગવાનના સ્વામીનો રાજીપો છે અને વધારે રાજીપો લે એ ભગવાનના ચરણોમાં સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે 5 મિનિટ આપણે ધૂન લઈશું. ભરતભાઈ આપણને ધૂન કરાવશે. હરે કૃષ્ણ મહારાજની, ઘનશ્યામ મહારાજ. સ્વામી નારાયણ વાલા, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ વાલા, 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 સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ,
સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા 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 સ્વામિનારાયણ 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 વાલા 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 સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ 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 સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. મારા વૈશાલીની મધર હજુ શીખ છે. મારે પ્રાર્થના કરીએ એની તબિયત સારી કરે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે 2 મિનિટ અર્જુન લઈશું. હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ રે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે. હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ રે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ 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 હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ રે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ રે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ વિના કલ્યાણ નથી સ્વામિનારાયણ વિના બેડો પાર નથી ઘનશ્યામ વિના કલ્યાણ નથી સ્વામિનારાયણ વિના બેડો પાર નથી હે સ્વામિનારાયણ 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 થાળ જિગ્નેશ શ્યામ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજની જય હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હું તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું હરિવર મારે હાથે જમાડું સુંદર લાડુ સાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા તમે જમો જમો ને મારા ઠાકરિયા પેંડા બરફી ખાજા જલેબી પેંડા બરફી ખાજા જલેબી मरकी में सुभने घेवरिया मरकी में सुभने घेवरिया शिरो पूरी कंसार हरीशो शिरो पूरी कंसार हरीशो बिरंज जमो काना बिरंज जमो काना बिरंज जमो काना केसरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा ठाकरिया तमे जमो जमो ने मारा
मारा ठाकरिया भजिया वड़ा तड़िया छे पापड़ भजिया वड़ा तड़िया छे काजू मीठू जीरू ना खीन मरिया मीठू जीरू ना खीन मरिया शाक पाक सुंदर वर जमजो शाक पाक सुंदर वर जमजो राय तणा सुंदर राय तणा सुंदर राय तणा सुंदर दई तड़िया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया ओ तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया आंबा मोरनो भात अनुपम आंबा मोरनो भात अनुपम दूध साकर जमो गिरधरिया दूध साकर जमो गिरधरिया आंबा मोरनो भात अनुपम आंबा मोरनो भात अनुपम दूध साकर जमो गिरधरिया दूध साकर जमो गिरधरिया वधित प्रेमानंद ने आपो वधित प्रेमानंद ने आपो वधित प्रेमानंद ने आपो वधित प्रेमानंद ने आपो धर्म कुंवर रंग धर्म कुंवर रंग धर्म कुंवर रंग ना भरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया हो हरिवर मारे हाथ जमाड़ो हरिवर मारे हाथ जमाड़ो हरिवर मारे हाथ जमाड़ू हरिवर मारे हाथ जमाड़ू सुंदर लाडू साकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया तमे जमो जमुने मारा ठाकरिया
चढ़ू करो लाऊं जड़ जारी रे चढ़ू करो लावे हूँ जड़ जारी रे इलायची लविंग सोपारी रे इलायची लविंग सोपारी पान बीड़ी बनावी सारी रे जमुने थड़ जीवन जौवारी रे पान बीड़ी बनावी सारी रे जमुने ताल जीवन जौवारी रे मुखवास मन गमता लईने रे मुखवास मन गमता लईने रे प्रसादी थाड़ तणी दईने रे थाड़ तणी दईने भूमानंद कहराजी थईने रे जमुने थाड़ जीवन जौवारी आनंद कहराजी थईने रे जमुने थाड़ जीवन जौवारी रे जमुने थाड़ जीवन जौवारी रे जमुने थाड़ जीवन जौ लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बीड़ी पानन की मन भावन की बीड़ी पानन की मन भावन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की काथो चुनो वड़ी लविंग सोपारी काथो चुनो वड़ी लविंग सोपारी इलची मंगाऊ मुल्तानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की एक एक बीड़ी मोरी सासु ननंद की एक एक बीड़ी मोरी सासु ननंद की दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की आओ श्री हरि कृष्ण पाठ बेसारू आओ श्री हरि कृष्ण पाठ बेसारू आवो श्री हरि कृष्ण पाठ बेसारू आवो श्री हरि कृष्ण पाठ बेसारू बाजी खिलाऊ सारी रे नन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी आपो प्रसादी हमने आपो प्रसादी आपो प्रसादी हमने आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी इटली अरज तोरे दासन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की स्वामी नारायण 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 ओ स्वामी नारायण 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 बोलो स्वामी नारायण 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 स्वामी श्याम महाराज
जनी जय जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहु नामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बांधो कर जोड़ी चरणे शीश धर्याति चरणे शीश धर्याति दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी अपामर पतित उद्धार्य पामर पतित उद्धार्य अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी 68 तीर्थ चरणे 68 तीर्थ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रागट नो जे दर्शन करसे करमती छूटी कुटुंब सहित तरसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आय वसल करुणा निधि करुणा बहु की दे वाले करुणा बहु की दे मुक्तानंद काय मुक्ति मुक्तानंद काय मुक्ति सुगम करे सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहु नामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी हे राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे देव हरे कृष्ण देव जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी
महाराजनी जय, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय, श्री राधा कृष्ण देवनी जय, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, श्री कष्ट भंजन देवनी जय। सोने की छड़ी रुपए की मसाल, जड़ के जामा मोतियों की माला, काने कुंदन माथे मुगट, भाले तिलक कम्हे खंबाती केस, बाएं बाजुबान करे पोचगड़ा, हाथ में रुमाल हैणे हेमना हाथ, केड़े कंदोरो काने घड़ियाल, पगमा झांझर दसे आंगणीए वेच, एवा अक्षरधामना अधिपति सर्वोपरि सर्व करता है सर्व कारण कारण सर्व अवतार नवतार सर्व राजा धीरज महाराज श्री घनश्याम महाराज ने गणी खमा गणी खमा गणी खमा।